मौलिरबलापर्णा उमा पार्वती अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलिरबलापर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चित्रोऽपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी चित्रोऽपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी त्रिभुवनी आनंद संधायिनी अम्बा मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनंद संधायिनी वाणी पल्लव पाणि वेणु मुरली गान प्रिया लोलिनी कल्याणी मुडुराज बिंबवदना धूम्राक्ष संहारिणी चित्रोऽपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी चित्रोऽपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी कंकणधरी केयूरहारावळी अम्बानूपुररत्न कंकणधरी केयूरहारावळी जाति चंपक वैजयन्ति लहरी ग्रैवेय वैराजिता वीणा वेणु विनोद मंडितकरा वीरासना संस्थिता चित्रोऽपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी चित्रोऽपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा रौद्रिणी भद्रकाली बगला ज्वालामुखी वैष्णवी अम्बा रौद्रिणी भद्रकाली बगला ज्वालामुखी वैष्णवी ब्रह्माणी त्रिपुरान्तकी सुरनुता ते दीप्यमानोज्ज्वला अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरामृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका
वक्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पक पुष्पाभना सा दण्ड विराजिता ताराकान्ति तिरस्कारिणा साभरण भासुरा कदम्ब मञ्जरी क्लुप्त कर्णपूर मनोहरा ताटङ्कयुगलीभूत तपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्श परिभाविक पोलभूः नव विद्रुम बिम्बश्री न्यक्कारिरदनच्छदा शुद्ध विद्याङ्कुराकार द्विज पङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूर वीटिकामोद समाकर्ष दिगन्तरा निज सल्लाप माधुर्य विनिर्भ अविघ्नमस्तु। श्री महागणाधिपतये नमः। ओम ममाग्ने वर्चो विहवे स्वस्तु वयं त्वेन्धाना तनुवं पुषेम मह्यं नमन्तां प्रजधश्चरस्रस्त्वजाध्यक्षेण पृतना जयेम। मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः। ममान्तरिक्षमुरुगोपमस्तु मह्यं वातः पवतां कामे अस्मिन् मजदेवा द्रविणमाजदन्तां मय्याशीरस्तु मजदेवहोतिः। दैव्या होतारावनिषन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवा सुवीराः। मह्यं जदन्तु मम जानि हव्याकोतिः सत्या मनसो मे अस्तु। ये नो मानिकान् कथमच्चनाहं विश्वे देवैरजध्वं माहास्महे प्रजजामातनोभिर्मारथाम दृशते सोमराजन् अग्निर्मण्डं प्रजनदन् पुरस्ताददब्ध्वा गोपा परिपाहिनस्त्वम् प्रत्यञ्चोजन्तु निगतः पुनस्ते मैषां चत्तं प्रबुधा विनेशतु। धाता धातॄणां भुवनः सदस्पतिर्देवगोसवितारमभिमातिशाहम् इमं यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्थात्। ब्रुव्यचानो महिषः शर्म जगोसदस्मिन् हवे पुरुहोतः पुरुक्षो स नः प्रजायै हर्यश्वमृणजेन्द्रमानो रेरुषोमापरादाः। येन सपत्ना अपते भवन्त्वन्द्राज्ञभ्यामवबाधामहेतान्। वसवो रुद्रा आदित्या उपरि स्पृशम् मोऽग्रम् चेत्तारमधिराजमग्रन्। अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जद्धनजदश्वजिद्यः। यमन्नो यज्ञम् विहवेजुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनम् त्वा। पर्वत इवा विचाचलिः इन्द्रजिवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारय। अभितिष्ठपृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः। इन्द्रजिव वृत्र आतिष्ठा अपः क्षेत्राणि सञ्जयन्। इन्द्रजेन मदे धरतु ध्रुवं ध्रुवेण हविषा। तस्मै देवा अधिब्रवन् अयम् च ब्रह्मणस्पतिः। ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः। ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयताम् ध्रुवं। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते। तेङ्घ्रियुगं स्मरामि आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम्। गुरुघण्टारवन्तत्र देवताः पानलाञ्छनम् अपदर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिताः। ये भूता विघ्नकर्तारस्तेन शन्तु दिवाज्ञया। अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। అందరూ కూడా ఒకసారి గణపతికి నమస్కారం చేసుకుని ఆచమానం చేయండి. చేతిలో నీళ్లు పోసుకుని కొంచెం 3 సార్లు తాగండి లోపలికి. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. ఆచమ్య కేశవాయ నమః. నారాయణాయ నమః. మాధవాయ నమః. గోవిందాయ నమః. విష్ణో మరుసోదన త్రివిక్రమ వామన శ్రీధర హృషికేశ పద్మనాభ దామోదర వాసుదేవ ప్రద్యుమ్న నిరుద్ధ పురుషోత్తమ ధోక్షద నారసింహాచ్యుత జనార్దన ఉపేంద్ర హరే శ్రీకృష్ణాయ నమః. 2 పుష్పాలు అక్షతలు చేత్తో పట్టుకోండి. ఆ పసుపుతో చేసిన వినాయకుడి మీద ఆ పుష్పాలు అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేయండి.
ఓం యశివో నామ రూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళా తయోస్తమస్మరణాత్ పుంసాం సర్వతో జయమంగళం లాభస్తేషాం దిగస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందేవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. అక్షతలు కొంచెం కొంచెం వినాయకుడికి పూజ చేస్తూ ఉండండి. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః, ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః, వాణీ హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః, శచే పురందరాభ్యాం నమః, అరుంధతే వసిష్ఠాభ్యాం నమః, శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః, సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో నమః. అయం ముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు. కొన్ని అక్షతలు చేత్తో పట్టుకోండి. ఎడం చేతి పక్క నుంచి వెనక్కి వేయండి. అవి ప్రాణానాజమ్యా ఉత్తిష్టంతో భూతపిశాచాః ఏతే భూమి భారకాః ఏతేషాం విరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే. ముక్కిలా పట్టుకుని 3 వేళ్లతోటి గాలి లోపల పీల్చి విడిచిపెట్టండి. ఓం భూః ఓం భువః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓమాపో జ్యోతిరసో మృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోం. నమస్కారం చేసి నేను చెప్పినవన్నీ అనండి. మమ ఉపాత్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన జయనామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే వసంత ఋతౌ చైత్రమాసే శుక్లపక్షే సప్తమ్యాం భానువాతరే శుభనక్షత్రే శుభయోగే శుభకరణ ఏవం గుణవితేతన విశిష్టాయాం శుభనిధౌ శ్రీమాన్ శ్రీమతః. అందరూ కూడా మీ గోత్రం పేరు చెప్పుకోండి. శ్రీమతి గోత్రవతి నామధేయవతి గోత్రవత్యాః నామధేయవత్యాః క్షేమస్థైర్యవిరభయ ఆజురారోగ్యేశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థకామమోక్ష చతుర్విధ పురుడార్థపరసిద్ధ్యర్థం. నమస్కారం చేసి అనండి. అస్మాకం అస్మాకం సహ సహ కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభి వృద్ధ్యర్థం మమ జన్మలగ్న వశాత్తు వివాహ ప్రతిబంధక సమస్త దోష పరిహారార్థం జాతకవశాత్తు కుజగ్రహ దోష పరిహారార్థం శీఘ్రమేవ మమ కళ్యాణ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ పరమేశ్వర అనుగ్రహ ప్రసాదేన రూపవంతః గుణవంతః అనుకూలవంతః విద్యావంతః వరః ఆగమన సిద్ధిద్వారా మమ పాణిగ్రహణ సిద్ధ్యర్థం చైత్రమాసే సప్తమీ ప్రయుక్త భానువాసరే అన్యోన్య బ్రాహ్మణ సహాయేన కాత్యాయని వ్రతమహం కరిష్యే. అక్షతలు చేత్తో పట్టుకుని కొంచెం నీళ్లు పోసుకోండి. చేతిలో అక్షత నీళ్ళు తమలపాకులో విడిచిపెట్టేయండి. కాత్యాయని వ్రత మహోత్సవాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. ఆదౌ నిర్విఘ్న పరిసమాప్త్యర్థం శ్రీ మహాగణాధిపతి పూజాం కరిష్యే. 2 అక్షతలు వేయండి. కుడి చేయి దాని మీద వేసి ఉంచండి. ఆ చెంబు మీద ఆపః పశవ ఆపోన్నమాపో మృతమాపః సమ్రాడాపో విరాడాపః స్వరాడాపశ్చందాగుశ్యాపో జ్యోతిగుశ్యాపో జోగుశ్యాపః
సత్యమాపः సర్వా దేవతా ఆపో భూర్భువస్సు వరాప ఓం ఆ కలసే సుధావతి పవిత్రే పరిశిచ్యతే ఉక్తైర్యజ్ఞేషు వర్ధతే. అందరూ కూడా అనండి మళ్ళీ. గంగే చ యమునే యమునే కృష్ణే కృష్ణే గోదావరి గోదావరి సరస్వతి సరస్వతి నర్మదే సింధు నర్మదే సింధు కావేరి కావేరి జలేస్మిన్ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు సన్నిధిం కురు. నీళ్ళలో వేసిన పువ్వు చేత్తో పట్టుకుని ఆ నీళ్ళలో శ్రీ అని రాయండి. ఆయాంతు శ్రీ మహాగణాధిపతి పూజార్థం. ఆ పూతోనే నీళ్లు తీసి పశువు నాయకుడి మీద చల్లండి. కలశోదకేన దేవం మీ తల మీద చల్లుకోండి. ఆత్మానం పూజాద్రవ్యాలు మీకు ఇచ్చిన పూజాద్రవ్యాలన్నిటి మీద ఆ నీళ్లు చల్లండి. పూజాద్రవ్యాని సంప్రోక్ష్య గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిः సేదసాదనం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతః ప్రచోదయాత్. ఓం గం గణపతయే నమః. ఆ పుష్పాలు అక్షతలన్నీ పశునాయకుడి దగ్గర వేసి నమస్కారం చేయండి. మహాగణాధిపతిం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తి పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం హరిద్రాబింబేస్మిన్ గణపతి మావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అక్షతలు కొంచెం కొంచెం పూజ చేయండి వినాయకుడికి. స్థిరో భవ వరదో భవ ఇష్టకామ్యార్థబల సిద్ధితో భవ. ధ్యానం నమస్కారం చేయండి వినాయకుడి మనసులో తలుచుకుని. భవతంచత పాపోగ విధ్వంసన విచక్షణం విఘ్నాంధకార భాస్వంతం విఘ్నరాజమహం భజే. ఏకదంతం శూర్పకర్ణం గజవక్త్రం చతుర్భుజం గంధద్వారాం దురాధరుషాం నిత్యపుష్టాంగరేషిణీం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాంతామిహోపహ్వయే శ్రియం. శ్రీగంధం చందనం దివ్యం గంధాద్యం సుమనోహరం విలేపనం సురశ్రేష్ఠ ప్రీత్యర్థం ప్రతిరిక్యతాం. మహాగణాధిపతయే నమః. పరిమళ దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి. అక్షతాన్ ధవళాన్ దివ్యాన్ శాలీయాన్ తండులాన్ శుభాన్ గృహాణ పరమానంద శంభుపుత్ర నమోస్తుతే. ఓం సుముఖాయ నమః అనాలి. సుముఖాయ నమః సుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః ఏకదంతాయ నమః. గట్టిగా చెప్పండి అమ్మా. కపిలాయ నమః కపిలాయ నమః. ఓం గజకర్ణకాయ నమః గజకర్ణకాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః లంబోదరాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః వికటాయ నమః. విఘ్నరాజాయ నమః విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః ఫాలచంద్రాయ నమః. గజాననాయ నమః గజాననాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః వక్రతుండాయ నమః. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః శూర్పకర్ణాయ నమః. ఓం హేరంబాయ నమః హేరంబాయ నమః. ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః స్కందపూర్వజాయ నమః. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. నమస్కారం చేయండి. వనస్పత్యుద్భవైర్దివ్యైర్నానాగంధైః సంయుతః ఆగ్రేయః సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిరహ్యతే. ఇక్కడ పెట్టి స్వామి దగ్గర మీరు ఫలాలు చేయండి. మీరు పళ్ళును కొబ్బరికాయ మీరు చేయండి. అమ్మవారి ప్రధానమూర్తుల చేతులు. ధూపదీపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యం వర్తేన పరిషించామి. అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమసి. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. అపూప నైవేద్యం సమర్పయామి. అలా చూపించండి. నైవేద్యం పెట్టే పదార్థం స్వామికి 5 సార్లు అలా చూపించండి. ఓం ప్రాణాద స్వాహ ఓం అపానాద స్వాహ ఓం యానాయ స్వాహ ఓం ఉదానాయ స్వాహ
ఓం సమానాయ స్వాహా. నివేదయామి నివేదయామి. పూతో కొంచెం నీళ్లు తీసి తమలపాకులో విడిచిపెట్టండి. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. ఒకసారి హస్తౌ ప్రక్షాళయామి. మళ్ళా పాదౌ ప్రక్షాళయామి. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం తాంబూలం పూగీ ఫలతమానుక్తం నాగవల్లీ తలైర్యుతం. 2 అక్షరాలు చేత్తో పట్టుకోండి. ముక్తాచూర్ణేన సంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిరక్షతాం. మహాగణాధిపతయే నమః. తాంబూలం సమర్పయామి. స్వామికి సమర్పించండి. అయ్యా నీరాజన. ఆదిత్యవర్ణం తమదస్తు పారే సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీరః. నామాని కృత్వా బివదనుజదాస్తే. మానోహికం సేజ్జాతవేదో కామశ్వం పురుషం జగత్. అభిప్రజగ్నాగహి శ్రియా మా పరిపాతయ. కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనాంతరం పుష్పార్ఘ్యం సమర్పయామి. హారతి పెడతారు వాళ్ళ కళ్ళగద్దుకోండి. హర నమ పార్వతీపతదే హర హర మహాదేవ గోవిందా. లంబోదరస్య వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః. ధూమకేతుర్గణాధ్యక్ష పాలచంద్రో గజాననః. వక్రతుండశోత్పకర్ణో హేరంబస్కందపూర్వజః. షోడశైతాని నామాని యప్పఠేత్ శృణుయాదపి. విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా. సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే. ఆ పుష్పాలు అక్షతలు చేత్తో పట్టుకుని స్వామి దగ్గర వేసేయండి. వినాయకుడి దగ్గర. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. సువర్ణ మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. వక్రతుండ మహాకాయ మహాకాయ కోటి సూర్య కోటి సూర్య సమప్రభ సమప్రభ నిర్విఘ్నం నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వకార్యేషు సర్వదా సర్వదా వినాయక వినాయక నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం సతతం సతతం మోదక ప్రియ మోదక ప్రియ నిర్విఘ్నం నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వకార్యేషు సర్వదా సర్వదా. 2 అక్షతలు స్వామి దగ్గర వేయండి. గణపతి దగ్గర. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమఃతో పట్టుకోండి. కొంచెం నీళ్లు చేతిలో పోసుకోండి. అక్షల నీళ్లు తమలపాకులో విడిచిపెట్టేయండి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప. యత్తూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే. అనేన కాత్యాయనీ వ్రత మహోత్సవాఖ్యే కర్మణి ఆదౌ గణపతి పూజయా చ భగవాన్ సర్వాత్మకః. శ్రీ మహాగణాధిపతి సుప్రీత సుప్రసన్నో వరదో భూత్వా ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తు భవంతో బ్రువంతు. ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తు తథాస్తు. ఆ గణపతి పూజ చేసిన అక్షతలు తీసుకుని గణపతి దగ్గరవి కళ్ళకద్దుకుని తల మీద వేసుకోండి. ఓం సహస్రపరమా దేవి శతమూలా శతాంకురా సర్వగో హరతు మే పాపం దూర్వాదు స్వప్ననాశని. అలాగే గణపతి పూజ చేసిన పువ్వు తీసుకుని తలలో పెట్టుకోండి. శ్రీ మహాగణాధిపతి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి. ఆ వినాయకుడిని తమలపాకులో పెట్టి పూజ చేశారు కదా. తమలపాకు నెమ్మదిగా పైకెత్తండి 2 చేతులతోటి. ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంత దేవాస్తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసన్. ते हनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः. इमे त्रिगै पद्महस्तैः सुगन्धैर्वक्षस्थलैः पुण्याजमानैः प्रबोधमानैरभिमन्यमानैः पुत्रैः पौत्रैश्च वर्धतान् दीर्घमायुः. తమలపాకులో విఘ్నేశ్వరుణ్ణి పెట్టుకున్నారు కదా. ఒకసారి ఆ తమలపాకు చివర పట్టుకుని కొద్దిగా ఇలా లాగండి. అప్పుడు తమలపాకుతో పాటు విఘ్నేశ్వరుడు కదులుతాడా అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే, స్వామి మీ అనుగ్రహంతో మేము ఇప్పుడు కాత్యాయని వ్రతం చేసుకుంటాం. మీరు మా ఇంట్లో పూజా మందిరంలో ఉన్న విఘ్నేశ్వరుడిలోకి ప్రవేశించండి. మిమ్మల్ని ఇలా పక్కన పెట్టుకుని నేను పూజ మొదలు పెట్టుకుంటున్నాను స్వామి, అడ్డు రాకుండా మళ్ళీ నా చెయ్యి మీకు తగలకుండా అని నమస్కారం చేసి తమలపాకుతో ఒకసారి కదిపి తీసేసి పక్కన పెట్టేసుకోండి మీకు అడ్డు లేకుండా. ఇప్పుడు వ్రతం ప్రారంభం అవుతుంది అని గుర్తు. వ్రతం ముందు తలపెట్టిన ఆది పూజ గణపతి పూజతో ప్రారంభం చేస్తారు. ఈరోజు భానుసప్తమి, సప్తమితో కూడిన ఆదివారం.
ఇటువంటి ప్రాంగణంలో గురువుల యొక్క సమక్షంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ కాత్యాయని వ్రతం ప్రారంభం చేసే ముందుగా గణపతి పూజ చేశాం. ఇప్పుడు కాత్యాయని వ్రతం ప్రారంభం చేస్తున్నాం. ఆ కాత్యాయని వ్రతం చేసేటప్పుడు ఆ చేసేటువంటి ప్రదేశం అంతా ముందు శౌచం చేసి అంటే శుచిత్వం చేసి అక్కడ నూతన వస్త్రాన్ని పరిచి దాంట్లో మధ్య ఒక కలశను పెట్టి బియ్యం పోసి అక్కడ అమ్మవారి యొక్క రూపాన్ని ఒక ప్రతిమగా తయారు చేయించి అక్కడ పెట్టాం. దాన్ని ఇప్పుడు ప్రాణప్రతిష్ఠాపన చేసి ఆ అమ్మవారికి ఇప్పుడు పూజ చేస్తాం అన్నమాట. శుచౌదేతే గోమజేన గోచర్మ మాత్రం చతురస్రముపలిప్య రంగవల్యాజ్జలంకృత్య తత్ర అష్టదళ పద్మం లిఖిత్వా అస్మిన్ దేశే భూమిర్భూమ్నేటి భూమిమభిమంత్రియా. అక్కడుండే నేలను ఒకసారి కుడి చేత్తో ముట్టుకోండి అలాగా. ఓం భూమిర్భూమ్నాద్యోర్వరిణాంతరిక్షం మహిత్వా ఉపస్థితేదేంద్యమన్నాదమన్నాజ్యాయాదధే తస్యోపరి నూతన వస్త్రమాచ్ఛాద్య. ఆ నేల మీద వేసిన తువాళ్ళు ముట్టుకోండి ఒకసారి అలాగా. యువం వస్త్రాణి వసావసాథే యువోరక్షద్రామంతవో అసర్గాః అవాతరతమృతాని విశ్వర్తేన మిత్రావరుణాసచేతే తన్మధ్య శ్వేతతండులాన్నిధాయ. ఆ తువాల్లో వేసిన బియ్యాన్ని ముట్టుకోండి. ఓషధగః సంవదంతే సోమేన సహరాజ్ఞా యస్మై కరోతి బ్రాహ్మణస్తగో రాజన్ పారయామసి ఏన తోకాజతనజాయ ధాన్యాం బీజం వహద్భే అక్షితం అస్మబ్ధం తద్ధత్తనజద్వజేమహే రాధో విత్పాదుతౌభకం తన్మధ్య కలశన్నిధాయ. ఆ బియ్యంలో పెట్టినటువంటి రాగి కలశను ఒకసారి ముట్టుకోండి. ఆ కలశే సుధావతి పవిత్రే పరిశిచ్యతే ఉక్తైర్యజ్ఞేషు వర్ధతే తస్యోపరి నారికేళ ఫలం నిధాయ. ఆ కలశమే పెట్టిన కొబ్బరికాయను ముట్టుకోండి. ఓం యా ఫలినీర్యా ఫలా పుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీ బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో ముంచంతగోహసః తస్యోపరి నూతన వస్త్రం నిధాయ. మళ్ళీ ఆ కొబ్బరి ఫలం మీద పెట్టినటువంటి రవికలు కూడా ముట్టుకోండి. సుమంగళే రిజం వధోరిమాగో సమేదపశ్యత సౌభాగ్యమశ్చేదత్వాయాధాస్తం విపరేతనా. ఆ కలశం ముందు తమలపాకు వేయండి. ఓం జాతవేదసే సునవామసోమమరాతే జతో నిదహాతి దివేదః సనః పరిషదతి దుర్గాణి విశ్వానావేవ సింధుం దురితాత్యగ్నిః తామగ్నివర్ణాం తపసా జ్వలంతీం వైరోచనీం కర్మఫలే సుజుష్టాం దుర్గాం దేవేగో శరణమహం ప్రపద్యే సుతరసితరసే నమః అగ్నే త్వం పారయానం యో అస్మాన్ వరస్తిభిరతి దుర్గాణి విశ్వా పూశ్చ పృథ్వీ బహుళాన ఉర్వీ భవాతోకాయ తనయాయ సంయోః విశ్వాని నో దుర్గా జాతవేదస్యంధన్న నావా దురితాది పరిషే అగ్నే అత్రిమన్మనసా గృణానోస్మాకం బోధ్యవితా తనూనాం పృతనాజితగో సహమానముగ్రమగ్నిగో హువేమ పరమాత్సధస్థాత్ సనః పరుషదతి దుర్గాణి విశ్వాక్షామద్దేవో అతిదురితాత్యగ్నిః ప్రత్నోషకమేద్యో అధ్వరేషు శనాచ్చోతావ్యశ్చ సత్సీ స్వాంచాగ్నే తనుమం విప్రయస్వాస్మభ్యం చ సౌభగమాయజస్వ దోభర్జుష్టమజుదో నిషిక్తం తవేంద్ర విష్ణోరను సంచరేమ నాగస్య పృష్ఠమభిసంవసానో వైష్ణవీం లోకజిహమాదయంతాం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గః ప్రచోదయాత్. కాత్యాయనీ మహాదేవి శంకరార్థస్వరూపిణి కళ్యాణం కురు మే దేవి శివశక్తి నమోస్తుతే. కాత్యాయనీ మహాగౌరీం సాంగాం సాజుధాం సవాహనాం సశక్తి పరిపుత్ర పరివార సమేతాం సాంబ సదాశివసహిత కాత్యాయనీ దేవతామావాహయామి
స్థాపయామి పూజయామి. అక్షతలు కొంచెం కొంచెం పూజ చేయండి కలశ దగ్గర. ఓం స్థిరో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ అభిముఖో భవ అవకుంఠితో భవ ప్రసేద ప్రసేద ప్రాణమిహనో దేహి భోగం జోక్పశ్యేమ సూర్యముచ్చరం తమనమతే మృణయాన స్వస్తి అమృతం వై ప్రాణామృతమావ ప్రాణానేవ యథా ప్రాణముపహ్వయతే. ఓం చంద్రాం ప్రభాసాం యదసాజ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవదుష్టాముదారాం తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యే లక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే. సువర్ణకలశానీతం చందనాగరు సంయుతం గృహాణాచమనం దేవి మయా దప్తం శుభప్రదే. దేవ్యై తీర్థైశ్చ మిళితం శుభం శుద్ధోదక స్నానమిదం గృహాణ పరమేశ్వరీ. శ్రీ కాత్యాయనీ దేవ్యై నమః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. పుష్పంతో కలశ మీద అమ్మవారి ప్రతిమ దగ్గర నీళ్లు చల్లండి. ఓం ఆపోహిష్ఠామజో భువస్థాన ఊర్జేతధాతన మహేరణాయ చక్షసే యో వశ్యవతమోరసస్తస్య భాజయతే హనః ఉషతేరివ మాతరః తస్మా అరంగమామవో యస్య క్షజా జజన్వథా ఆపో జనయథా జనః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. వస్త్రద్వయం దేవి గృహ్యతాం సురపూజితే. శ్రీ కాత్యాయనీ దేవ్యై నమః. వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీన్నాశయామ్యహం అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాన్నిన్నద మే గృహాత్. తప్తహేమకృతం దేవి మాంగళ్యం మంగళప్రదం మయా సమర్పితం దేవి గృహ్యతాం శివవల్లభే. శ్రీ కాత్యాయనీ దేవ్యై నమః. స్వీకురుష్వ మహేశ్వరీ. శ్రీ కాత్యాయనీ దేవ్యై నమః. అక్షతాను సమర్పయామి. అమ్మవారికి అక్షతలు సమర్పించండి. శ్రీ కాత్యాయనీ దేవ్యై నమః. పుష్పము సమర్పయామి. అమ్మవారి పుష్పాలు సమర్పించండి. అత కుంకుమై పూజయామి. అమ్మవారి యొక్క అంగపూజ అంటే అమ్మవారి పాదాల దగ్గర నుంచి శిరస్సు వరకు ఉండేటువంటి ఆ అవయవాలన్నింటినీ కూడా ఒక్కొక్క నామంతో పూజ చేస్తూ వెళ్తాం. చక్కగా కుంకం తీసి అమ్మవారికి కొంచెం కొంచెం పూజ చేస్తూ ఉండండి. ఓం ఉమాయై నమః. పాదౌ పూజయామి. ఓం గౌర్యై నమః. జంఘే పూజయామి. ఓం పార్వత్యై నమః. జానుని పూజయామి. ఓం జగన్మాత్రే నమః. ఊరు పూజయామి. ఓం జగత్ప్రతిష్ఠాజాయై నమః. కంఠం పూజయామి. ఓం మూల ప్రకృత్యై నమః. నాభిం పూజయామి. ఓం అంబికాయై నమః. ఉదరం పూజయామి. ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః. స్తనౌ పూజయామి. ఓం శివసుందర్యై నమః. వక్షస్థలం పూజయామి. ఓం మహాబలాయై నమః. బాహూన్ పూజయామి. ఓం శ్రీప్రదాయై నమః. హస్తాన్ పూజయామి. ఓం కంబుకంఠ్యై నమః. కంఠం పూజయామి. ఓం బ్రహ్మ విద్యాయై నమః. జిహ్వాం పూజయామి. ఓం శాంకర్యై నమః. ముఖం పూజయామి. ఓం శివాయై నమః. నేత్రే పూజయామి. ఓం రుద్రాణ్యై నమః. కర్ణౌ పూజయామి. ఓం సర్వమంగళాయై నమః. శిర పూజయామి. ఓం శ్రీ కాత్యాయనీ దేవ్యై నమః. సర్వాణ్యంగాని పూజయామి. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం గణేశజనన్యై నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం గిరిచాతనూభవాయై నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం గుహాంబికాయై నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం జగన్మాత్రే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం గంగాధర కుటుంబిన్యై నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం వీరభద్ర
ప్రశమన్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం విశ్వవ్యాపిన్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం విశ్వరూపిణ్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం అష్టమూర్త్యాత్మికాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం కష్టదారిద్ర్య శమన్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం శివాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః శాంభవ్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం శాంకర్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం బాలాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం భవాన్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం భద్రదాయిన్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం మాంగళ్యదాయిన్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం సర్వమంగళాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం మంజుభాషిణ్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం మహేశ్వర్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం మహామాయాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం మహాబలాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం హేమాద్రిజాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం హైమవత్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం పార్వత్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం పాపనాశిన్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం నారాయణాంశజాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం నిత్యాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం నిరీశాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం నిర్మలాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం అంబికాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం మృడాన్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం ముని సంసేవ్యాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం మానిన్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం మేనకాత్మజాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం కుమార్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం కన్యకాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం దుర్గాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం కలిదోష విఘాతిన్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం కాత్యాయన్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం కృపాపూర్ణాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం కళ్యాణ్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం కమలార్చితాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం సత్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం సర్వమయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం సౌభాగ్యదాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం సరస్వత్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం అమలాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం అమర సంసేవ్యాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం అమృతేశ్వర్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం అఖిలాగమ సంస్తుతాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం సుఖ సచ్చిత్ సుధారూపాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం అంబాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం బాల్యారాధిత భూతాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం భానుకోటి ప్రదాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం సముద్యతాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం హిరణ్మయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం వరాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం సూక్ష్మాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం సీతాంశుకృతశేఖరాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం హరిద్రా కుంకుమాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం మారారాధ్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం సర్వకాల సుమంగళ్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః అండ్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం
మాతృకాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం భగమాలిన్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం శూలిన్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం విరజాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం స్వాహాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం స్వధాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం ప్రత్యంగిరాంబికాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం ఆర్యాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం త్రిగుణాంబికాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం షోడశాక్షర దేవతాయై నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం మహాగౌర్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః కాత్యాయన్యై నమః శ్రీమాత్రే నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప పూజాం సమర్పయామి నమః. ఇప్పుడు మీరు పూజ చేసిన వాళ్ళు చెయ్యని వాళ్ళు కూడా ఒక్కసారి నేను చెప్పినట్టుగా భావన చేయండి. పెళ్ళైపోయినటువంటి ఆడవాళ్ళు మీ ఎదురుగుండా ఓ కుర్చీ వేసి కూర్చున్నారనుకోండి. ఇప్పుడు తను కూర్చున్నట్టు ఆ రెండు పాదాలు కింద ఒక పీఠం వేసి గుండ్రంగాను దాని మీద ఇలా పాదాలు పెట్టమన్నారనుకోండి. నా పాదాలకి నా భార్య పాదాలకి తేడా ఉంటుంది. తన పాదాలకి మట్టెలుంటాయి. బొటనవేలు పక్కన పొడుగ్గా ఉంటుంది ఒక వేలు. ఆ వేలుకి వెండితోటో బంగారంతోటో చేసిన మట్టె పెట్టుకుంటారు. అది ఐదోతనానికి సూచన. అమ్మవారి పాదాలు ఎర్రగా ఉంటాయి. ఉండి ఆవిడ పాదాలు మణిమంజీరముల చేత అలంకృతమవుతాయి. అంటే ఈ పాదానికి ఇక్కడ పెద్ద కడియంలా వేసుకుంటుంది. దానికి మువ్వలు ఉంటాయి. ఆవిడ నడుస్తుంటే వడ్డాణానికి పెట్టుకున్న చిరుగంటలును ఆమె పాదాలకి పెట్టుకున్నటువంటి మంజీరములకు ఉన్న మువ్వలు చప్పుడు వస్తాయి. అవి మహాభక్తి తత్పరులైన వాళ్ళకి కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు వినపడతాయి ఆ చప్పుళ్ళు. అమ్మవారు నడుస్తుంది. తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారని ఆయన ఇంట్లో ఎప్పుడు బయట వాళ్ళకు కూడా వినపడుతుండేవి చప్పుళ్ళు. అమ్మవారు తిరుగుతూ ఉంటుంది. అలా మీరు పెళ్లి కాని పిల్లలు పూజ చేస్తుంటే కాత్యాయని వ్రతం తల్లి మహాసంతోషాన్ని పొందుతుంది. పొంది ఆమె తన రెండు పాదములు మీ ఎదురుగుండా పెట్టిందనుకోండి. బొటనవేలు పక్కనున్నటువంటి పొడుగ్గా ఉన్న ఒక్క వేలుకే పెట్టుకోదు మట్టే. అమ్మవారు ఆ వేలు పక్కనున్న వేలుకి కూడా పెట్టుకుంటుంది బంగారు మట్టె. రెండు పాదాలకి ఆ రెండు వేళ్లకి బంగారు మట్టెలు వజ్రాలు పొదగబడినవి ఉంటాయి. తెల్లటి గోళ్ళు చంద్రబింబంలోంచి కాంతులు వచ్చినట్టు వస్తూ ఉంటాయి. మీరు ఇప్పటిదాకా అమ్మవారి పాదాల మీద కుంకం వేశారు. ఆ కుంకం పాదం మీద, వేళ్ల మీద, గోళ్ల మీద, పాదపీఠం మీద, అమ్మవారి చీర కొంగు మీద, అమ్మవారు పెట్టుకున్నటువంటి మంజీరం మీద, మంజీరానికి ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న మువ్వల మీద, వీటన్నింటి మీద కుంకం పడిందా లేదా? మీరు మానసికంగా అమ్మవారు అలా కూర్చుని ఉంటే మీరు రెండు చేతులు నేల మీద పెట్టి తల బాగా ఉంచి ఒక్కసారి మీ ముఖం అమ్మవారి రెండు పాదాల్లో పెడితే అమ్మవారి చీర కొంగు మీ తలకి తగులుతూ ఉంటుంది. ఆ కుంకం వాసన మీ ముక్కులోకి వస్తూ ఉంటుంది. అలా అమ్మవారి పాదాలకి నమస్కారం చేసి మనస్సుతోటి మళ్ళీ లేచి, అమ్మా నేను ఒక్కసారి తల ఉంచుతాను, నీ రెండు పాదాలు పైకెత్తి నా తల మీద పెట్టమ్మా అని అడగండి. నేను ఈ మాట మీకు ఉత్తినే చెప్పట్లేదు. వ్రత సిద్ధి దాని చేతనే కలుగుతుంది. శృతీనాం మూర్ధానో దదతి తవయౌ శేఖరతయా అని శంకర భగవత్పాదులు అడుగుతారు. అమ్మ ఒక్కసారి నీ రెండు పాదాలు నా తల మీద పెట్టమని అడుగుతారు. మీరు కూడా మనసా అమ్మవారిని త్రికరణ శుద్ధిగా అడిగి అలాగే కూర్చుని మీరు రెండు చేతులు నేల మీద పెట్టి వంగి అమ్మవారి పాదముల మీద ముఖం పెట్టి వాసన చూసినట్టు లేచి నిలబడి ఇంత దగ్గరగా కూర్చున్న అమ్మని, అమ్మ ఒక్కసారి నేను నా తల నేల మీద పెడతాను, నీ రెండు పాదాలు ఎత్తి నా తల మీద పెట్టమ్మా అని అడగండి. అమ్మవారు రెండు పాదాలు ఎత్తి మీ తల మీద ఇలా పెడితే మీరు రెండు చేతులతో ఇలా పట్టుకుంటారా పట్టుకోరా? ఆ పట్టుకుని ఒక్క క్షణం మీరు అమ్మవారు మీ తల మీద అమ్మవారి పాదములు పెట్టింది అని భావన చేయండి. ఒక్క పావు నిమిషం నిశ్శబ్దం కళ్ళు మూసుకుని అలా ధ్యానం చేయండి.
శ్రీమాత్రే నమః. చక్కగా అందరూ తల మీద అమ్మవారి పాదాలు పెట్టించుకున్నారా? ఇప్పుడు మీరు నిజంగా మానసికంగా అమ్మవారి పాదాల మీద తలపెట్టినట్టు, అమ్మవారి పాదాలు మీ తల మీద పెట్టినట్టు అనుభూతి పొందారా లేదా? నేను నిజం చెప్తున్నాను, కొంతమందికి అయితే ఇంకా కొంచెం సేపు అలా ఉందామని అనిపిస్తుంది. అది అమ్మవారి యొక్క శక్తి. ఆవిడ ప్రాంగణంలో తేజోరూపిణి అయి ఆ మంత్రముల యొక్క శక్తి చేత ప్రవేశిస్తుంది. శబ్ద బ్రహ్మమయీ చరాచరమయీ జ్యోతిర్మయీ వాంగ్మయీ అంటారు శంకర భగవత్పాదులు. ఆ మంత్రశబ్దానికి ఆవిడ లోపలికి వస్తుంది, వచ్చి మీరు చేసిన నమస్కారాన్ని అందుకుంటుంది. అది కాత్యాయని వ్రతంలో అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందడము అన్న మాటకు అర్థం. చక్కగా ఇప్పుడు శర్మ గారు చెప్పినటువంటి మిగిలిన ఉపచారాలు చేయండి. ఆగ్రేయత్తర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిరక్కతాం దశాంగం గుగ్గులోపేతం సుగంధం సుమనోహరం ధూపం దాస్యామ్యహం దేవ ప్రీత్యర్థం ప్రతిరక్కతాం. శ్రీ కాత్యాయనీ దేవ్యై నమః. పరిమళ ధూపమాఘ్రాపయామి. అమ్మవారి జ్యోతులు ఇరుపరక్కల వెలుగుతున్న జ్యోతులకి నమస్కారం చేయండి. ఓం కాత్యాయనీ మహాదేవి సర్వాలంకార సంయుతే దీపం దాస్యామి భూమాతః స్వీకురుష్వ సుశోభనే. శ్రీ కాత్యాయనీ దేవ్యై నమః. దీపం దర్శయామి. నివేదన చేయడం కోసం మీకు ఇచ్చినటువంటి చెరుకు ముక్కలు, ఉప్పములు అంటే అప్పాలు, ఉప్పు కలిపి చేసినటువంటి అప్పములు అన్ని నివేదన చేయండి. పదార్థాలను నీళ్లు చల్లి నైవేద్యం పెట్టండి. ఓం ధూపదీపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఆచ్ఛాదనం ఉత్తరీయం. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యం వర్తేన పరిటించామి. అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమతే. ఆర్ద్రాం జక్కరణీం జష్టిం పింగళాం పద్మమాలినీం చంద్రాం హిరణ్మదీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ. అపూపాన్నలవన సంయుక్తాన్ ఇక్షుఖండైశ్చ సంయుతాన్ భక్ష్యాన్ ఘృతాక్తాన్ హే దేవి స్వీకురుష్వ మహేశ్వరీ. శ్రీ కాత్యాయనీ మహాదేవ్యై నమః. అపూపసహిత, ఇక్షుఖండసహిత, నారికేళచకలతహిత, కదలీఫలతహిత, కాశ్మీరఫలతహిత, దాడిమీఫలతహిత, బహుబీజఫలతహిత చిత్రాన్న నైవేద్యం సమర్పయామి. ఆ పదార్థాలను అమ్మవారికి అలా చూపించండి. ఓం ప్రాణాదస్వాహ. ఓం అపానాదస్వాహ. ఓం జానాదస్వాహ. ఓం ఉదానాదస్వాహ. ఓం సమానాదస్వాహ. ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ. నైవేద్యం సమర్పయామి. మళ్ళీ పూతో కొంచెం నీళ్ళు అమ్మవారికి అలా చూపించి ఆకులో విడిచిపెట్టండి. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. అమృతాపిధానమసే. ఉత్తరాపోషణం సమర్పయామి. హస్తౌ ప్రక్షాళయామి. కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళు అమ్మవారి పాదాల మీద చల్లండి. హస్తౌ ప్రక్షాళయామి. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఆచ్ఛాదనం చేసేసి ఉత్తరం చేసేయండి. చూర్ణేన సంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. ఏలా లవంగ కర్పూర పూగే ఫలసుశోభితం తాంబూలం చ ప్రదాస్యామి స్వీకురుష్ట శివప్రియే. శ్రీ కాత్యాయనీ మహాదేవ్యై నమః. తాంబూలం సమర్పయామి. అమ్మవారి సమర్పించండి తాంబూలం. తాంబూలం సమర్పయామి. జపేత్ ఘృతార్ధ్యవర్త్యత్రయోపేతం నీరాజనం సమర్పయామి. స్వీకురుష్ట మహాదేవి పాపం నాచజతఃపరం. సంభ్రాజం చ విరాజం చ భిత్రేర్యాచనో గృహే. లక్ష్మీరాత్రజదాముఖేతగా మాతగోత్రజామతే. ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయినే. శ్రీగిరీటాయ దేవాయ మణినాథాయ మంగళం. సంతద శ్రీరస్తు. సమస్త తన్మంగళాని భవంతు. నిత్యశ్రీరస్తో నిత్యమంగళాని భవంతు. కాత్యాయనీ దేవ్యై నమః.
ఆనంద కర్పూర దివ్యమంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనాంతరం పుష్పార్ఘ్యం సమర్పయామి. అంతా అమ్మవారికి వెలిగించిన నీరాజనం కళ్ళగద్దుకోండి. గోవిందా గోవిందా. హర నమ పార్వతీపతదే హర హర మహాదేవ. గోవిందా గోవిందా. చాముండాసిత రక్ష పోష జనని దాక్షాయణి వల్లవి చిత్రోపి పరదేవత భగవతి శ్రీరాజరాజేశ్వరి. చిత్రోపి పరదేవత భగవతి శ్రీరాజరాజేశ్వరి. शूलधनु कुशाङ्कुशधरि अर्थेन्दु बिम्बाधरी. अम्बाशूलधनु कुशाङ्कुशधरि अर्थेन्दु बिम्बाधरी. वाराही मधुकैटभ प्रशमनी वाणी रमा सेविता. मल्लात्यासुरमूकदैत्यदमनी माहेश्वरी अम्बिका. चित्रोपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी. चित्रोपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी. अम्बा सृष्टि विनाश पालन करी आर्या विसंशोभिता. अम्बा सृष्टि विनाश पालन करी आर्या विसंशोभिता. गायत्री प्रणवाक्षरामृतरस पूर्णानुसन्धीकृता. ओंकारी विनुता सुरार्चित पदा उद्दण्ड दैत्यापहा. चित्रोपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी. चित्रोपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी. अम्बा शाश्वत आगमादिविनुता आर्या महादेवता. अम्बा शाश्वत आगमादिविनुता आर्या महादेवता. या ब्रह्मादिपिपीलकान्तजननी या वै जगन्मोहिनी. या पञ्चप्रणवादिरेफजननी या चित्कला मालिनी. चित्रोपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी. चित्रोपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी. अम्बा पालित भक्तराजिरनिशम् अम्बाष्टकं यः पठे. अम्बा पालित भक्तराजिरनिशम् अम्बाष्टकं यः पठे. दम्बालोककटाक्षवीक्षललित ऐश्वर्यमव्याहता. अम्बा पावन मन्त्रराजपठना दंतीश मोक्षप्रदा. ఓం యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంత ప్రదక్షిణ పదే పదే. పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపశంభవ. త్రాహి మాన్ కృపయా దేవ శరణాగతవత్సలా. అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ. తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష పరమేశ్వరి. దేవదేవి దేవదేవి మహాదేవి మహాదేవి శంకరార్థ శంకరార్థ స్వరూపిణి స్వరూపిణి కాత్యాయని కాత్యాయని మహాదేవి మహాదేవి కైలాసాచల కైలాసాచల నివాసిని నివాసిని తవ పూజాం తవ పూజాం భక్తి
భక్తియుక్తాం భక్తియుక్తాం చేతసాం చేతసాం సదాముదా సదానుదా కరిష్యామి కరిష్యామి తవ ప్రీత్యా తవ ప్రీత్యా మమాభీష్టం మమాభీష్టం కృతం కురు ఘృతం కురు గ్రహదోషాన్ గ్రహదోషాను దుర్దోషాన్ దుర్దోషాను క్షిప్రం క్షిప్రం ఆపయ ఆపయ శాంభవి శాంభవి కళ్యాణం కళ్యాణం కురుమే దేవి కురుమే దేవి సౌభాగ్యం సౌభాగ్యం దేహి మే దేహి మే శివే శివే శ్రీ కాత్యాయని శ్రీ కాత్యాయని దేవతాయై నమః దేవతాయై నమః ప్రార్థన ప్రార్థన నమస్కారం నమస్కారం సమర్పయామి సమర్పయామి. తలోంచి కిందకి నమస్కారం నేను అమ్మవారికి. మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వరీ సర్వాపరాధాన్ క్షమధ్వం. ఆడపిల్లలు చేసేటటువంటివి నోములు వ్రతములు అంటారు. ఇవి రెండు భాగాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి పెళ్లికి ముందు చేసేటటువంటివి కొన్ని, పెళ్ళైపోయిన తర్వాత చేసేటటువంటివి కొన్ని. ఉదాహరణకి పెళ్ళికి ముందు చేసేటటువంటివి అట్ల తద్ది నోము, ఉండ్రాళ్ల నోము, ఏదో గొబ్బిళ్ళు పెట్టి పూజ చేయడం, ఇదిగో ఇలా కాత్యాయని వ్రతం చేయడం, రుక్మిణీ కళ్యాణం చేయడం, ఇలాంటివి పెళ్ళికి ముందు చేస్తారు. పెళ్ళి తర్వాత చేసేటటువంటివి కొన్ని ఉంటాయి. పెళ్ళి తర్వాత చేసేవి శ్రావణ శుక్రవారం నాడు చేసేటటువంటి వరలక్ష్మీ వ్రతం, భర్తతో కలిసి చేసేటటువంటి వ్రతాలు సత్యనారాయణ వ్రతం, ఇతరత్రా చేసేటటువంటి పెద్ద పెద్ద కార్యాలు అవి భర్తతో కలిసి చేస్తారు. ఇందులో పెళ్లికి ముందు చేసేటటువంటి నోములు వ్రతాలు అన్నీ కూడా మంచి భర్త రావాలి అని చేస్తారు. పెళ్లి తర్వాత చేసేటటువంటి నోములు వ్రతాలు అన్నీ కూడా మొట్టమొదట భర్త గారు, మామగారు, అత్తగారు, తన మరుదులు, తన ఆడబుడుచులు సంతోషంగా ఉండాలని. రెండో కోరిక తనని కన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు, ఆ తర్వాత తన అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెళ్ళు, తన పుట్టింటి వారు సంతోషంగా ఉండాలని. తన కొరకు ఏమీ ఉండదు. ఆడపిల్ల ఎంత గొప్పదంటే ఆ పిల్ల సంతోషం అంతా ఏమిటి అంటే తనని కట్టుకున్నవాడు సంతోషంగా ఉండాలి, తనని కన్నవాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలి. అదే తన సంతోషం తప్ప వాళ్ళకి కానిది, వాళ్ళకి లేనిది తనకి ఉంటే తనకి చాలు అన్నది సంతోషం వేరొకటి ఉండదు. అదే ఈ జాతిలో పుట్టినటువంటి ఆడపిల్లకు ఉన్నటువంటి గొప్పతనం. ఈ చేసేటటువంటి వ్రతాలు రెండు అంగములుగా ఉంటాయి. ఒకటి మంత్రంతో కూడుకుని చేసేటటువంటి క్రియాకలాపం. ఇప్పటి వరకు మీరు కొన్ని సంభారములతో పూజ చేశారు. చేసినప్పుడు ఏదో ఆ పువ్వులు తీసి, అక్షతలు తీసి, కుంకం తీసి అక్కడ వేస్తే సరిపోదు. దానికి మంత్రంతో అనుసంధానం ఉండాలి. ఆ మంత్రంతో పిలుస్తుంటే దేవతలు వచ్చి దాన్ని తీసుకుంటారు, అమ్మవారు వచ్చి తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు మీరు అలా మంత్రభాగంతో అమ్మవారికి ఆరాధన చేశారు. మొట్టమొదట విఘ్నేశ్వరుణ్ణి పూజ చేసి నేను చేసేటటువంటి వ్రతానికి ఏ విఘ్నములు కలగకుండా చూడమని ప్రార్థన చేసి, తదనంతరం మీరు ఎదురుగుండా పెట్టుకున్నటువంటి మూర్తికి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేశారు. అంటే అందులోకి అమ్మవారి అయ్యవారి యొక్క తేజస్సు ప్రవేశించాలి అని మంత్రంతో కోరుకున్నారు. ఆ కూర్చున్నటువంటి అమ్మవారికి షోడశోపచారాలు చేశారు. అంటే స్వాగతం పలికారు, సింహాసనం వేశారు, పాదములు కడిగారు, చేతులు కడిగారు, ఆచమనీయం ఇచ్చారు, 3 మాటలు నీళ్లు తాగమన్నారు. ఆపోహిష్టామయో భువస్థాన ఊర్జీ దధాతన వంటి మంత్రాలతో అమ్మవారికి స్నానం చేయించారు. కట్టుకొమ్మని కొత్త బట్ట ఇచ్చారు, యజ్ఞోపవీతం వేశారు. ఇవి మంత్రంతో చేస్తూ భక్తితో అక్షత వేసినా సరే అమ్మవారు పుచ్చేసుకుంటుంది, మీరు ఇచ్చినట్టే. యజ్ఞోపవీతం వేసుకుంది, సకల ఆభరణములు పెట్టుకుంది, కొప్పు నిండా పువ్వులు పెట్టుకుంది, కూర్చుంది, పాదములు ముందుకు జాపింది. మీరు నామములతో అమ్మవారిని పిలిచి చేసినటువంటి పుష్పార్చనని, కుంకుమార్చనని అమ్మవారు అందుకుంది. అందుకున్న తర్వాత పూజ పూర్తయ్యాక అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టి, ఆ నైవేద్యం ఉప్పు బెల్లం కలిసినటువంటి అప్పాలు నైవేద్యం పెట్టాలి అని. ఉప్పు తగలకూడనటువంటి పదార్థాలు కొన్ని ఉంటాయి నైవేద్యానికి. ఉదాహరణకి ఉగాది పచ్చడి చేసినప్పుడు అందులో ఉప్పు కలపకూడదు, ఉప్పు కలపకుండా నైవేద్యం పెట్టాలి. ఇటువంటి వ్రతాలు చేసినప్పుడు ఇందులో చేసేటటువంటి అప్పాలు బెల్లంతో పాటుగా కొద్దిగా ఉప్పు కూడా కలపాలి. ఎందుకంటే ఉప్పు సౌభాగ్య వస్తువు, బెల్లం
పరమేశ్వరుడు స్వీకరించడానికి నిలవదోషం లేకుండా పదార్థాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. అందుకని బెల్లం, ఉప్పు, బియ్యపిండి కలిసినటువంటి పదార్థంతో ఆ అప్పం తయారు చేసి అమ్మవారికి నైవేద్యం పెడితే ఆవిడ మహాప్రీతి చెందుతుంది ఆ భక్తికి. తదనంతరం నీరాజనము, మంత్రపుష్పము చెప్పారు. ఇది మంత్రంతో కూడుకున్నటువంటి క్రియాంగము అంటారు. అంటే వ్రతంలో పూర్వభాగం ఇది. ఇప్పుడు ఉత్తర భాగం ఉంటుంది. ఉత్తర భాగంలో కథాభాగం ఉంటుంది. కథాభాగంలో మీరు ఏ వ్రతం చెయ్యండి ఒక కథ చెప్తారు. ఇది ఎవరు చెప్తారు అంటే ఈ పూజ ఇలా చెయ్యాలి అని చెప్పేది, ఈ కథ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పడానికి అధికారం ఉన్నవాడు ఋషి ఒక్కడే. ఆ ఋషి చెప్పినటువంటి దాన్ని కల్పము అని పిలుస్తారు. కల్పములో ఏ విధంగా చెప్పబడిందో అలాగే చెప్పాలి తప్ప నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నేను పూజని మార్చడం కానీ కథని మార్చే అధికారం కానీ నాకుండదు. ఒక్కొక్క వ్రతానికి ఒక్కొక్క కథ ఉంటుంది. సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతం చేశామనుకోండి 5 కథలు ఉంటాయి. శ్రావణ శుక్రవారం వరలక్ష్మీ వ్రతం చేశారనుకోండి చారుమతి కథ అని ఒక కథ ఉంటుంది. శ్రావణ మంగళవారం వ్రతం చేశారనుకోండి మంగళగౌరి కథ అని ఒక కథ ఉంటుంది. అలాగే కాత్యాయని వ్రతం చేశారనుకోండి కాత్యాయని వ్రతంలో కూడా వినవలసినటువంటి కథ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ కథలో అసలు ఈ వ్రతం ఎందుకు చెయ్యాలి, ఈ వ్రతం ఎవరు చేశారు, ఎవరు చెయ్యాలి తప్పకుండా, ఈ వ్రతం చేస్తే వచ్చేటటువంటి ఫలితం ఏమిటి, ఈ వ్రతానికి అధిష్టాన దేవత ఎవరు, ఎవరిని ఉద్దేశించి ఈ వ్రతం చెయ్యాలి, ఈ వ్రతం చేసేటప్పుడు పాటించవలసినటువంటి నియమాలు ఏమిటి, ఈ వ్రతం చేసిన వాళ్ళు చెయ్యకూడనటువంటి పనులు ఏమిటి, దీని వలన ఎటువంటి ఫలితములు వస్తాయి, ఈ విషయాలన్నీ కూడా కథాభాగంలో చెప్తారు. కథాభాగాన్ని శక్తి ఉంటే సంస్కృత భాషలో చదువుకుని అర్థం చేసుకుంటారు. ఒకవేళ కథాభాగాన్ని సంస్కృత భాషలో అర్థం చేసుకోలేకపోతే కథని దేశ భాషలో చెప్పవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మనం తెలుగు వాళ్ళం కాబట్టి తెలుగులో కథ చెప్పవచ్చు, దోషమేం రాదు. ఇది ప్రధానంగా కాత్యాయని వ్రతాన్ని ఎవరు చేస్తారు అంటే 3 చేస్తారు. ఒకటి పెళ్లి కానటువంటి ఆడపిల్లలు చేస్తారు, అంటే కన్యకామణులు అంటారు. రెండవది ఎవరు చేస్తారు అంటే భర్తకి ఏదైనా చాలా తీవ్రమైన అనారోగ్యం వచ్చి ఆయనకి ఏదైనా జరుగుతుందేమో అని బెంగ పెట్టుకున్నటువంటి ఆడవాళ్ళు కాత్యాయని వ్రతం చేస్తారు సౌభాగ్యం కోసం. మూడవది పరమేశ్వరుణ్ణి చేరుకోవాలి అని కోరిక ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దంపతులుగా కూర్చుని కూడా కాత్యాయని వ్రతాన్ని చేస్తారు. భగవంతుని యందు భక్తి కలగాలి, జ్ఞానవైరాగ్యములు కావాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా కాత్యాయని వ్రతాన్ని చేస్తారు. ఈ వ్రతానికి అధిష్టాన దేవత కాత్యాయని. మీరు గతంలో నేను చెప్తున్న ఉపన్యాసాలు కొంతమంది వింటున్నారు. కాత్యాయని అన్న మాటకు అర్థం వేదముల చేత ప్రతిపాదింపబడినటువంటి స్త్రీ స్వరూపమైన పరబ్రహ్మస్వరూపిణి. ఆమెయే సృష్టి చేసేటప్పుడు సృష్టికర్త్రి, బ్రహ్మగారి యొక్క రూపంలో ఉండి సృష్టి చేస్తుంది. ఆమెయే ఏదైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు కాపాడి సృష్టికర్త్రి, బ్రహ్మరూప, గోప్త్రి, గోవిందరూపిణి, లోకాల్ని విష్ణుస్వరూపంగా కాపాడుతుంది. సంహారిణి, రుద్రరూప, మహాప్రళయంలో అన్నిటినీ తనలోకి తీసేసుకున్నప్పుడు ఆమె పరమశివుని యొక్క రూపాన్ని పొందుతుంది. కాబట్టి సంహారిణి, రుద్రరూప, తిరోధానకరీశ్వరి, మాయలో తిప్పుతూ జ్ఞానం కలగకుండా చెయ్యాలి, మోక్షం వైపుకు వెళ్లకుండా చెయ్యాలి, వీడికి భక్తి లేదు అనుకుంటే పరబ్రహ్మము సత్యము తెలియకుండా చేసేస్తోంది. అప్పుడు తిరోధానం చేస్తుంది. కాబట్టి ఈశ్వరి అని పేరు ఆవిడికి. తిరోధానకరీశ్వరి, సదాశివానుగ్రహద. ఆమె అనుగ్రహించి మాయ తీసేసి జ్ఞానమిచ్చి పరమేశ్వరుడిలో కలపాలి అనుకుంటే ఆమె సదాశివ స్వరూపాన్ని పొందుతుంది. ఈ 5గురిని పంచబ్రహ్మలు అంటారు. వీళ్ళ ద్వారా వీళ్ళ రూపాలలో వీళ్ళకి శక్తినిచ్చి లోకాలని సృష్టిస్తుంది, నిలబెడుతుంది, లయం చేస్తుంది, తిరోధానం చేస్తుంది, అనుగ్రహం చేస్తుంది. అందుకని పంచకృత్య పరాయణ. ఆమె 5 పనులు చేస్తూ ఉంటుంది. ఆమె పరబ్రహ్మస్వరూపిణి. పరబ్రహ్మస్వరూపిణి అయినటువంటి కాత్యాయని మాతని ఉద్దేశించి పెళ్లి చేసుకోకుండా ఇంకా పెళ్లి ప్రయత్నం మొదలు పెట్టబడినటువంటి కన్యకామణి ఎవరుంటుందో ఆమె ఈ వ్రతం చేసిన తరువాత పెళ్లి ప్రయత్నం మొదలు పెడతారు. ఎందుకని
అంటే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించవలసిన విషయం ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు దేనికైనా కూడా పక్వము అని ఒక మాట ఉంటుంది. పాలకోవా చేస్తున్నారనుకోండి, పాలకోవా చేసేటప్పుడు పొయ్యి మించి ఎప్పుడు దింపేయాలి పదార్థాన్ని, ఇక వేడి అక్కర్లేదు అంటే పక్వానికి వచ్చింది అంటే. ఒక కూర ఉడికింది కిందకి దింపేయచ్చు అంటే పక్వమైంది అంటే. అన్నం దింపేయచ్చు పొయ్యి మించి ఎప్పుడు పక్వానికి వచ్చింది అంటే. పాలు పొయ్యి మించి దింపేయచ్చు ఎప్పుడు పొంగుకొస్తున్నాయి పక్వానికి వచ్చాయి అంటే. అలాగే ఒక పిల్ల పెళ్లి చేసేటప్పుడు ఆమె జీవితంలో సుఖశాంతులతో ఉండాలి అంటే అది పెళ్లి కొడుకు అవనివ్వండి, పెళ్లి కూతురు అవనివ్వండి, 5 లక్షణములు చూడాలి. ఈ 5 చూడకుండా పెళ్లి చేయకూడదు. ఈ 5 చూడడానికి అధికారం ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు అంటే మొట్టమొదటి అధికారం ఎవరిది అంటే గురువు గారిది. ఒకవేళ నీకు గురువు గారు ఉంటే ఆయన నిర్ణయం చెయ్యాలి, ఈమెని ఇతనికిచ్చి వివాహం చెయ్యండి అని. గురువుగారు లేకపోతే తల్లిదండ్రులది అధికారం. తనంత తాను ఎప్పుడూ అధికారిని కాదు. తనంత తాను భర్తని ఎప్పుడూ నిర్ణయించుకోకూడదు. మగపిల్లవాడు తనకి కాబోయే భార్యని తాను ఎప్పుడూ నిర్ణయం చేసుకోకూడదు. అధికారం లేదు దానికి. పెళ్ళి చెయ్యాలి అంటే 5 చూడమని చెప్పింది శాస్త్రం. శీలము, వయస్సు, వృత్తము, అభిజనము, లక్షణము అంటారు. ఈ 5 చూసి పెళ్లి చెయ్యాలి. అందులో మొట్టమొదటిది శీలము. శీలము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే స్వభావము. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు వచ్చి వ్రతం చేసుకున్నారు అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? మీకు ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ఉద్దేశించి ఒక వ్రతం చేస్తే మీకు ఒక మంచి ఫలితం వస్తుంది అంటే నమ్మేటటువంటి లక్షణం మీకుంది. ఇప్పుడు మీకు ఎవరైనా ఓ మంచి మాట చెప్తే, అమ్మా ఈ పూజ చేసుకోనానా నువ్వు బాగుంటావు అంటే పూజ చేసుకోవడానికి మీరు సిద్ధం. అమ్మ ఈ గుడికి వెళ్ళమ్మా అంటే గుడికి వెడతారు. ఉగాది నాడు పచ్చడి ఇలా చేసుకోమ్మా అంటే ఆ పచ్చడి అలా చేసుకుంటారు. పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు, అది సత్యం. మీకు ఆ నమ్మకం ఉంది. ఇప్పుడు నేను మీకు తీసుకొచ్చి అసలు భగవంతుడన్నా శాస్త్రం అన్నా గురువన్నా విశ్వాసం లేనివాణ్ణి, గుడి అంటే యావగించుకునేవాణ్ణి, భగవంతుడంటే అసహ్యించుకునేవాణ్ణి, నెలకి 2 లక్షల రూపాయల జీతం వస్తోందని పెళ్లి చేశాను అనుకోండి, మీరు జీవితంలో ఏదో కోల్పోయినట్టుగా ఎంత బాధపడతారు. ఆయన భర్త దైవంతో సమానం. ఏమిటిది? ఓ గుడికి రాడు, ఓ గోపురానికి రాడు, ఓ తిరుపతి వెళ్దామంటే రాడు, ఓ భగవంతుడి మూర్తికి నమస్కారం పెట్టడు, ఓ గురువుగారంటే గౌరవం ఉండదు, ఒక్క భగవత్ సంబంధమైన పుస్తకం చదువుకోడు, ఎప్పుడు చూసినా లౌకిక వ్యవహారమే, ఓ తల్లిదండ్రులంటే గౌరవం లేదు, అత్తమామలంటే గౌరవం లేదు, నెలకి 2 లక్షలు తెస్తే మాత్రం ఎవడకు కావాలి? ఏమిటో నా కర్మ అనుకుంటారు. అందుకే ఎవరు నిర్ణయం చెయ్యాలి అంటే పెద్దలు నిర్ణయం చెయ్యాలి. మొదట ఏం చూడాలంటే స్వభావం చూడాలి. స్వభావము అంటే ఇన్బిల్ట్, లోపల ఉంటుంది. ఈ పిల్ల స్వభావం ఏమిటి? ఈ పిల్లకి భగవంతుడంటే ఇష్టం, ఓ పూజ అంటే ఇష్టం, 10 మందికి ఉపకారం చేయడం అంటే ఇష్టం, 4 ఇంటికి వస్తే అన్నం పెట్టడం అంటే ఇష్టం. ఇప్పుడు ఇలాంటి స్వభావం ఉన్న పిల్లవాడినే చూడాలి. ఒక్కొక్కసారి స్వభావంలో పొరపాటు ఉందనుకోండి, చెయ్యకూడనివి చేస్తూ అవన్నీ నిజం అనుకుంటోందనుకోండి ఆ పిల్ల, అప్పుడు దిద్దాలి. అలా ఉండకూడదమ్మా అని దిద్ది యోగ్యమైనటువంటి వరుడికి ఇవ్వాలి. మొదట చూడవలసినటువంటిది శీలము. అంటే శీలము అంటే స్వభావం చూడాలి. వయస్సు చూడాలి. ఎప్పుడూ పెళ్లి కొడుకు కన్నా పెండ్లి కుమార్తె చిన్నదై ఉండాలి వయస్సులో. పెళ్లి కొడుకు కన్నా కూడా పెండ్లి కుమార్తె పెద్దదైందనుకోండి, వాడు నిరంతరం పాపం చేసిన వాడు అవుతాడు భర్త. ఎందుకంటే తనకన్నా పెద్దదైనటువంటి పిల్ల తనకన్నా చిన్నవాడికి వచ్చి కాళ్ళకి నమస్కారం చేస్తుంది భర్త కాబట్టి. పోనీ నాకన్నా పెద్దదానివని ఆయన వెళ్ళి ఆవిడ కాళ్ళకి నమస్కారం చేస్తే ఏమైనా బాగుంటుందా? 2, తనకన్నా పెద్దదాన్ని శాసనం చేయకూడదు. ఉసే నువ్వు నాకు కూరండు, నువ్వు మంచినీళ్లు పట్టరా, లేకపోతే నువ్వు నా పంచె మడత పెట్టు, నువ్వు నా వెనకరా, నేను ముందు నడుస్తాననకూడదు. పెద్దవాళ్ళు ముందు నడవాలి, చిన్నవాళ్ళు వెనక నడవాలి. శాస్త్రంలో భార్యాభర్తల్లో పెద్దవాడు భర్త కాబట్టి భర్త ముందు నడిచి వెనక నడిచిందనుకోండి భార్య, మంగళప్రదమైన నడక అంటారు. అంటే శుభకార్యం మీద వెడుతున్నారని గుర్తు. ఇంట్లో తలుపు తాళం వేయగానే భార్య ముందు నడిచి భర్త వెనక నడుస్తున్నాడు అనుకోండి, ఏదో అశుభకార్యం మీద వెడుతున్నారని గుర్తు. అడగక్కర్లేదు, భార్య ముందు వెడుతూ భర్త వెనక వెడుతున్నాడు అనుకోండి, ఎవరో చనిపోయారన్నమాట ఎక్కడో, వాళ్ళకి ఏ ధర్మోదకాలో ఇవ్వడానికి వెడుతుంటే దారుణమైన నడక అంటారు. భర్త వెనక నడుస్తాడు, భార్య ముందు నడుస్తుంది.
ఇప్పుడు తనకన్నా పెద్ద పిల్లని పెళ్లి చేసుకుంటే పెద్ద పిల్లని వెనక పెట్టి చిన్నవాడు భర్తనని ముందు నడిస్తే అదో పెద్ద దోషం వస్తుంది. పెద్దదని ముందు పెడితే నిరంతరం అమంగళ కార్యాల మీద వెళ్ళినవాడు అవుతాడు. తనకన్నా పెద్దదానితో కలిసి భోగం అనుభవించకూడదు. భార్య పెద్దదైతే దంపతులుగా ఇద్దరు ఎలా జీవిస్తారు? అందుకే వేదం అంగీకరించలేదు. తనకన్నా చిన్నదానిని వివాహం చేసుకోమని చెప్పింది. వయో, ఆ పిల్ల కన్నా వరుడు పెద్దవాడై ఉండాలి, వరుడి కన్నా వధువు చిన్నదై ఉండాలి. వయో వృత్తాం, వృత్తాం అంటే నడవడి, ప్రవర్తన. లోకంలో అందరికీ అన్నీ తెలిసి ఉండవు. ఎలా ఉంటాయి? ఇప్పుడు మీ అందరూ చిన్నపిల్లలు, మీ అందరికీ అన్నీ ఎలా తెలుస్తాయి? మీకు తెలియదు. అందుకే కదా ప్రతి అంగం దగ్గర ఆప్ చేసి వివరించి చెప్పాను తప్ప మీ మీద కోప్పడకూడదు. ఎందుకు కోప్పడకూడదు అంటే మీరు ముక్కుపచ్చలారని పిల్లలు గట్టిగా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఓ 18 ఏళ్ళో 19 ఏళ్ళో 20 ఏళ్ళో ఉన్నాయి. మీరు ఇంకా 5 ఏళ్ళు వస్తే తప్ప అమ్మా నాన్న పెదనాన్న పినతండ్రి వీళ్ళు తెలియరు. మీకు వయసు వచ్చి మీరు తెలుసుకున్నది ఏ పాటి? అన్నీ ఎందుకు తెలుస్తాయి? తెలియవు. తెలియకపోవడం ఎప్పుడూ తప్పు కాదు. కానీ పెద్దలు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు మనం వినాలి అని పెద్దలు చెప్పిన మాట పాటించి ప్రవర్తించేటటువంటి లక్షణం ఉంటే దాన్ని నడవడి అంటారు, వృత్తమున్నవాడు అంటారు. ఈయన మంచి ప్రవర్తన ఉంది అంటే తెలిసున్నదాన్ని మంచిని అనుష్ఠిస్తాడు. ఇది వద్దు అని పెద్దలు చెప్తే మాట వింటాడు. తనకి తెలియకపోవడం తప్పు కాదు, తెలిసున్న వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు వినకపోవడం తప్పు. ఇందులో ఒకళ్ళు చెప్తే వింటారు, చెబితే వినేటటువంటి వాడికి చెబితే వినని పిల్లనిచ్చి పెళ్లి చేశారనుకోండి, ఎలా పొసగుతుంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య దాంపత్యం? అస్తమానం కీచులాడుకుంటారు, ప్రశాంతంగా ఉండరు ఇద్దరును. అందుకే వృత్తము చూడాలి, నడవడి చూడాలి, ఇద్దరిది ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అన్నది తెలిసి ఉండాలి. శీలము, వయస్సు, వృత్తము, అభిజనము. అభిజనము అంటే వంశాలు. పెళ్లి కొడుకు వైపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు, పెండ్లి కుమార్తె వైపు ఉన్నవాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు. పెండ్లి కొడుకు వైపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడి భక్తులు. దేశం అంటే భక్తి ఉంది, మంచి పనులు చేయాలనే తాపత్రయం ఉన్నవాళ్ళు, తాము తిని 10 మందికి పెట్టేటటువంటి వాళ్ళు. అటువంటి కుటుంబానికి, అటువంటి పెద్దవాళ్లే ఉన్న కుటుంబానికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది? మా నాన్నగారు ఎంత మంచివారోనండి, మా నాన్నగారు పాపం తన జీతంలో ప్రతీ నెల ఓ 2000 రూపాయలు దాచి ఆయన ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏడాది అయ్యేటప్పటికి 24,000 ఎవరైనా పేద పిల్లాడికి ఖర్చు పెట్టి చదివిస్తారండి, మా నాన్నగారు ఎంత మంచివారో అందనుకోండి ఆడపిల్ల. వెంటనే పెళ్లి కొడుకు వైపు వాళ్ళు, ఏ మామగారు మీ నాన్నకి బుద్ధి లేదమ్మా, ఏడాదికి 24,000 తగలెట్టాడు ఇలా ఎవరికో ఫీజులు కట్టి, ఆ డబ్బు దాచుంటే ఇప్పటికి 33 ఏళ్ల సర్వీసులో 33 × 24,000 4 బిల్డింగ్స్లో 3 స్థలాల్లో కొనేవాడు. అందుకే మీకేమీ లేకుండా పోయింది. మీ నాన్నకి ఇదెక్కడ పిచ్చి బుద్ధి, ఎందుకు వచ్చింది ఇవన్నీ మీ నాన్నకి అన్నాడు అనుకోండి, ఆ పిల్ల మనసు ఎంత గతుక్కుమంటుంది. వీళ్ళిద్దరికీ సరిపోతే సరిపోదు, వెనక పెద్దవాళ్ళు కూడా సరిపోవాలి. అందుకే అభిజనాన్ని చూస్తారు. వాళ్ళ వైపు వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళు, వీళ్ళ వైపు వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళు చూడాలి. లక్షణము అని ఒకటి ఉంటుంది. లక్షణము అంటే బాహ్యంలో అందచందాలు. అందుకే ఈమెకి అతను తగినవాడేనా? వాళ్ళిద్దరూ కలిసి కూర్చున్నా, వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నించున్నా, వాళ్ళిద్దరూ కలిసి వెడుతున్నా లోకం వాళ్ళని పూజించాలి. వాళ్ళిద్దరినీ చూడగానే అబ్బా సీతారాముల్లా ఉన్నారండి అనాలి, పార్వతీ పరమేశ్వరుల్లా ఉన్నారండి అనాలి. వాళ్ళని చూసేటప్పటికీ అబ్బా ఇవాళ అదృష్టం ఆ దంపతుల్ని చూసాం అంతే చాలనిపించుకోవాలి. అలా బ్రతకడానికి ఇద్దరికీ సానుకూల్యత, ఒకరికి తగినట్టుగా ఒకరు ఉంటారా? ఇది చూస్తే లక్షణాన్ని చూశారు అంటారు. మీకు ఇంకొంచెం బాగా అర్థం అవ్వాలంటే ఆమె అందానికి తగినటువంటి అందం ఉన్నవాడేనా, మరీ కాకి ముక్కుకి తొండ పండులా ఉంటాడా అన్నది చూస్తారు. ఈ 5 చూసి వివాహం చేస్తారు. ఈ 5 చూసి వివాహం చేసినా ఒక పెద్ద ప్రమాదం ఒకటి ఉంటుంది. గ్రహముల యొక్క పరిస్థితి చేత ఏమవుతుందంటే, జాతకంలో గ్రహాలు ఉగ్రరూపంలో ఫలితాలను ఇచ్చినప్పుడు పెండ్లి కొడుక్కి లేదా పెండ్లి కూతురికి, పెండ్లి కూతురు జోలికి వెళ్ళకూడదు, పెండ్లి కొడుకు వైపు నుంచే మాట్లాడాలి. అతను అకస్మాత్తుగా ఏవో దురభ్యాసాలకి అలవాటు పడ్డాడు అనుకోండి, చెడు స్నేహాలకి అలవాటు పడ్డాడు అనుకోండి, అంతకుముందు మంచివాడే కానీ పెళ్ళైన ఓ 10 ఏళ్లకు మనిషి మారిపోయాడు. మారిపోయి దారుణమైనటువంటి ప్రవర్తనకి అలవాటైపోయాడు. ఇప్పుడు నేను అంటున్న మాట బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి.
ఎన్ని ఉండనివ్వండి, భర్త సరి అయిన వాడు కాకపోతే సుఖశాంతులు ఉండవు. ఎన్ని లేకపోనివ్వండి, భర్త పరమ ప్రేమతో చూసేవాడైతే ఆ ఆడది పొందేటటువంటి ఆనందానికి హద్దు ఉండదు. అందుకే గత జన్మలలో చేసినటువంటి పాపాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని భర్త ఎటువంటి వాడొస్తాడు, ఎంత సుఖపెడతాడు అన్నది ఇక్కడ రాస్తాడు బ్రహ్మగారు. హరిణాపి హరేణాపి బ్రహ్మణాపి సురైరపి లలాటలిఖితా రేఖాం పరిమాస్ట్రుం నశక్యతే. ఒకసారి కానీ లలాటము మీద ఆయన వ్రాశాడా, దాన్ని మార్చగలిగిన వాళ్ళు ఉండరు. గతంలో చేసిన పాపాలకి ఫలితంగా వీడు ఇంతకాలం తర్వాత ఇలా అయిపోవాలనో, లేకపోతే ఏ ప్రమాదమో సంభవించాలనో, లేకపోతే అతను అర్ధంతరంగా శరీరం విడిచిపెట్టాలనో భగవంతుడు వ్రాసాడనుకోండి, ఆ పిల్ల జీవితం ఏమైపోతుంది? అందుకే ఆ నొసట గతంలో చేసిన పాపాల ఫలితంగా దుర్మార్గుడైన వాడు, అల్పాయుర్దాయం ఉన్నవాడు, దీర్ఘరోగానికి గురైపోయేవాడు, మధ్యపతనాన్ని పొందేవాడు భర్తగా రావాలి అని ఒకవేళ లలాటమనందు వ్రాసి ఉంటే దాన్ని మళ్ళీ మార్చగలిగిన శక్తి ఎవరికి ఉన్నది అంటే ఒక్క కాత్యాయని పరదేవతకే ఉన్నది. అందుకే ఆవిడిని ఆర్యామహాదేవి అని పిలుస్తారు. మీరు ఇప్పుడు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు మీకు పూజ చేయిస్తున్నప్పుడు ఆ నామం చెప్పారు, ఆర్యాయై నమః అని. ఆర్యా అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఎంత పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారనుకుంటున్నారో అంతకన్నా పెద్దవాళ్ళు. సుప్రీంకోర్టు ఈయనకి ఉరిశిక్ష వేసేయండి, చంపేసేయండి. భారత రాష్ట్రపతి ఈయనకి నేను క్షమాభిక్ష పెడుతున్నానన్నాడు. విడిచిపెట్టేస్తారా? విడిచిపెట్టేరా? ఇక భారత రాష్ట్రపతి కన్నా అధికారం ఉన్నవాడు ఉండడు. అలా కాత్యాయని పరదేవత విశేషమైనటువంటి అనుగ్రహ శక్తి కలిగినది. చాలా తొందరగా ప్రసన్నురాలవుతుంది. పెళ్ళి కాకముందు ఆడపిల్లతో కాత్యాయని వ్రతం చేయిస్తే ఆ వ్రతం చేసి పిల్ల అక్షతలు తీసుకుని తల మీద వేసుకుని ఆ ప్రసాదాన్ని తింటే ఒకవేళ ఏ కారణం చేతనైనా గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పాప ఫలితంగా అర్ధాయుష్మంతుడు లేదా ప్రమాదమునకు గురి కావలసిన వాడు, మధ్యపతనము పొందవలసిన వాడు, దురభ్యాసములకు అలవాటు పడేటటువంటి వాడు అయినటువంటి భర్త రావాలి అని చెప్పి లలాటమునందు వ్రాసి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ వ్రాత చెరిపి యోగ్యుడైనటువంటి భర్తని ఇవ్వగలిగినటువంటి శక్తి కలిగిన ఏకైక తల్లి కాత్యాయని పరదేవత. అందుకే రుక్మిణీదేవి కూడా శిశుపాలుడితో సంబంధం తప్పిపోయి కృష్ణ భగవానుడు భర్తగా కావాలి అంటే నమ్మితి నామనంబున సనాతనులైన ఉమామహేషులన్ మిమ్ము పురాణ దంపతుల మీలు భజింతు కదమ్మ మీటి పెద్దమ్మ దయాంబురాశివి కదమ్మ హరిన్ పతిచేయుమమ్మ నిన్ను నమ్మిన వారికెన్నటికి నాశము లేదు కదమ్మ ఈశ్వరి అంటుంది. ఆ తల్లి మంచి భర్తనిస్తుంది. చక్కగా జేబులో పెట్టుకుని తిప్పుకునేటటువంటి భర్త, పరమ ప్రేమతో చూసేటటువంటి భర్త లభిస్తాడు. 10 మంది చేత గుణవంతుడు అని కీర్తింపబడేటటువంటి భర్త లభిస్తాడు. అంతేకాదు భర్త దీర్ఘాయుష్మంతుడవుతాడు. ఇప్పుడు మీరు నామాలు విన్నారు పూజ చేస్తున్నప్పుడు. ఏ ఆడపిల్ల పెళ్లికి ముందు కాత్యాయని వ్రతం చేస్తుందో ఆమె సౌభాగ్యవంతురాలై పుత్రపౌత్రుల్ని చూస్తుంది. అంటే భర్తతో కలిసి భర్త చక్కగా ఆరోగ్యంతో సంతోషంగా 10 మందిలో మంచి పేరు తెచ్చుకుని ఉండగా కొడుకుల్ని, మనవల్ని, మనవరాళ్ళని ఇంతమందిని ఎత్తుతుంది. మొట్టమొదట ఎవరికైనా పిల్ల పుడితే ఆవిడ కట్టి విప్పిన చీర పట్టరండి మహాతల్లి, ఆవిడ కట్టి విప్పిన చీర వేసి దాని మీద పడుకోపెడదాం అంటారు. ఆమె భర్తని ఆయన కట్టి విప్పిన పంచె పట్టుకురండి చాలు, ఒక్కసారి ఆ పంచె మీద పిల్లాన్ని పడుకోబెడతా ఉంటారు. వాళ్ళిద్దరూ కలిసి అలా వెళ్ళిపోతున్నారనుకోండి, ఎంతమందో కాళ్ళకు అడ్డం పడి అబ్బాయి అన్నాళ్ళకి దొరికారా ఇద్దరూ కలిసి అని కాళ్ళ మీద పడి నమస్కారాలు చేస్తారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ పూజనీయత? అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం చేత వస్తుంది. మీకు కూడా అమ్మవారు అటువంటి గౌరవాన్ని ఇస్తుంది, అటువంటి స్థితికి పెంచుతుంది. ఆ తల్లి దగ్గర ఆ శక్తి ఉంది. అందుకే రుక్మిణీదేవి ఒక మాట అంటుంది, నేను అగ్నిద్యోతనుడనేటటువంటి బ్రాహ్మణుణ్ణి పంపించాను, కానీ ఆర్యామహాదేవియున్నను రక్షింపనిరుంగునో ఎరగదో నా భాగ్యం ఎట్లున్నదో అంటుంది. ఆర్యామహాదేవిని ప్రస్తుతి చేస్తుంది. ఆర్యామహాదేవి అంటే పురుష రూపంలో ఉన్నటువంటి విష్ణువు, శ్రీ మహావిష్ణువే స్త్రీ స్వరూపంలో ఆర్యామహాదేవిగా ఉంటారు. కాబట్టి ఆ తల్లి
మంచి భర్తనిస్తుంది. 2, కుజదోషం అని ఒక దోషం ఉంటుంది. అది పరమ ప్రమాదకరమైనటువంటి దోషం. కుజదోషం ఉన్నవాళ్ళు ఒక 5 నిమిషాలు కూడా భర్తతో కలిసి ఉండరు. అందుకే కుజదోషం ఆడపిల్ల జాతకంలో ఉంటే మగపిల్లాడి జాతకంలో కూడా కుజదోషం ఉన్న వాళ్ళని చూసి పెళ్లి చేస్తారు. కుజదోషం చాలా తీవ్రంగా ఉంటే ఒక్కొక్కచో ఏమవుతుందంటే పెళ్లి అయినటువంటి కొద్ది గంటలకే పెండ్లి కుమారుడికి అంగవైకల్యం వచ్చేస్తుంది. ఇంకా ఆయన అసలు కలిసి ఉండడానికి అవకాశం ఉండదు. మీరు చిన్నపిల్లలు శుభప్రదమైన సభలో అంతకన్నా చెప్పడం ఎందుకు, నేను నా జీవితంలో 1-2 విషయాలు చూశాను అటువంటివి. కాబట్టి దానికి విరుగుడు ఎక్కడుంటుంది అంటే తెలియక ఇప్పుడు మీ తండ్రులు ఉంటారు, వాళ్ళందరికీ మీరంటే ఎంత ప్రేమండి, అందుకు కదూ పాపం మీ అమ్మగారు నాన్నగారు మిమ్మల్ని తెల్లవారకట్ట లేపి స్నానం చేయించి చీర కట్టుకోమ్మా అని మీ అందరికీ పువ్వులు పెట్టి తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఎండలో బయట షామియానాలో కూర్చుని, తల్లిదండ్రుల ప్రేమ లాంటి ప్రేమ లోకంలో ఉండదు. ఎందుకు వాళ్ళందరికీ ఆ తాపత్రయం అంటే అది సహజం. మా పిల్ల సుఖంగా ఉండాలి, మా పిల్ల సంతోషపడాలి, ఎండ దెబ్బ కొట్టి మేము 1 గంట సేపు పైనున్నా పర్వాలేదు, మా పిల్ల క్షేమంగా ఉండి మా పిల్లకి మంచి భర్త వస్తే అంతే చాలు. ఇంత కష్టపడి జాతకం చూస్తారు. ఒకవేళ వరుడి వైపు వాళ్ళు జాతకం మార్చేశారనుకోండి, కుజదోషం ఉంటే లేదని జాతకం వేశారనుకోండి, ప్రమాదం వస్తుందా రాదా? ఎలా తెలుస్తుంది ఆడపిల్ల వైపు వాళ్ళకి? అందుకే కాత్యాయని వ్రతం చేస్తారు. కాత్యాయని వ్రతం చేసి పెళ్లి చేసుకుంటే అలా తెలియక కానీ తెలిసి కానీ, ఒకవేళ జనన సమయం తెలియదు కొంతమందికి, ఏ పల్లెటూళ్ళల్లోనూ పుడతారు, పుట్టినప్పుడు వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా లెక్క తెలియదు. తెలియక పొద్దు పొడిచినప్పుడండి, లేకపోతే మా ఊళ్ళో గంగానమ్మ జాతర అవుతున్నప్పుడు ఆ రోజు బూర్లు నైవేద్యం పెట్టిన రోజు మధ్యాహ్నం అండి అంటారు. నక్షత్రాలు టకటక టకటక మారిపోతాయి. ఒక నక్షత్రంలో కట్టవలసిన జాతకం ఇంకో నక్షత్రంలోకి కడితే లేనిపోని ఇబ్బందులన్నీ కనపడతాయి. అందుకని కాత్యాయని వ్రతం చేసి పెళ్లి చేశారనుకోండి, ఆ పిల్లకి ఎటువైపు నుంచైనా దోషం ఉంటే సమస్త దోషములు పోతాయి. అందుకే కదా మీకు సంకల్పం చెప్పించారు శర్మగారు, సమస్త దోషములు తొలగిపోయి గుణవంతుడు యోగ్యుడైన వాడు అందగాడు. అందగాడు అన్న మాటకు ఒకటి బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. అందం అంటే ఊళ్ళో వాళ్ళకి నచ్చడం కాదు, నాకు నచ్చడం, నా భార్య నాకు నచ్చాలి. మీ అందరికీ ఎందుకు? నేను మా ఆవిడికి నచ్చాలి. మీ అందరికీ ఎందుకు నచ్చడం? మా ఆవిడికి నేను చిలకలా కనపడితే చాలు, నాకు మా ఆవిడ చిలకలా కనపడితే చాలు, మేమిద్దరం సంతోషంగా ఉంటాం కదూ. అందము అన్న మాటకు అర్థం అది. ఆమెకి ఆయన, ఆయనకి ఆమె ఎప్పుడూ సంతోషంగానే కనపడాలి. అలా ఉండేటట్టుగా చెయ్యగలిగిన తల్లి ఎవరు అంటే ఆ కాత్యాయని పరదేవత. ఆవిడ అక్కడతో ఊరుకోదు, దీర్ఘ సౌమాంగల్యాన్ని ఇచ్చి చక్కటి సంతానాన్ని కూడా ఇస్తుంది. మీరు ఆ సంకల్పంలోనూ నామాల్లోనూ వినుంటారు. అందుకే శర్మగారు చెప్పిన నామాలలో ఒక నామం ఉంది, సౌభాగ్యప్రదాయిన్యై నమః అని. ఆమె అఖండ సౌభాగ్యము కలిగినటువంటిది. ఏం శర్మగారు మీరు ఆ నామాల్లో చెప్పారు కదా, ఆమెది అఖండ సౌభాగ్యం. అందుకే కాలకలన అంటారు శంకరాచార్యుల వారు. లోకంలో అందరూ ఆయుర్దాయం కాలము చేత గణింపబడుతుంది. ఏదో ఇన్నేళ్ళు ఉంటాడని, అన్నేళ్ల తర్వాత ఇంకా ఆయన ఉండే అవకాశం ఉండదు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెళ్ళిపోతాడు. ఓ 95 ఏళ్ళు 100 ఏళ్ళు వచ్చేయనుకోండి, ఇంకా ఉంటాడండి, అంతకన్నా వెళ్ళిపోతాడు. కానీ కాలమునందు పడిపోనివాడు ఎవరు అంటే ఒక్క పరమశివుడే. ఆయన పడడం, ఆయన కాలాతీతుడు, మృత్యుంజయుడు. అందుకే అమ్మవారి మెడలో ఉండేటటువంటి మంగళసూత్రం అంత శక్తివంతం. ఆవిడ శరీరానికి తగిలినటువంటి కుంకుమ అంత శక్తివంతం. నేను మిమ్మల్ని ధ్యానం చేసి ఒక్కసారి అమ్మవారి పాదముల మీద వంగండి అని ఎందుకన్నానో తెలుసా? మీరు అలా మానసికంగా ఓసారి అమ్మవారి పాదాల మీద వంగితే ఈ బొట్టు పెట్టుకున్న చోట ఒక్కటే కాదు, మీరు పూజ చేసిన కుంకం అమ్మవారి పాదాల మీద ఉన్నది మీ ముఖం అంతా అంటుకుంటుంది. అది ఇలా తుడుచుకుంటే ఎర్రగా ముఖం అంతా అవుతుంది. ఒకసారి మానసికంగా కాత్యాయని వ్రతంలో అమ్మవారి కుంకం కానీ లలాటానికి తగిలినా, అమ్మవారి పాదములు శిరస్సు మీద తగిలినా అమృతధార పడుతుంది. అప్పుడే అయోగ్యుడైన వాడు తొలగిపోయి యోగ్యుడైన వాడు వస్తాడు. అందుకే దాన్ని ప్రత్యేకంగా మానసికంగా చేసేటటువంటి ఉపచారాన్ని అనుసంధానం చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ తల్లి ఇవ్వలేనిది ఏమిటి? ఆవిడ మహాపతివ్రత. ఆమె ఎంతటి మహాపతివ్రతయో మీకు కూడా రేపొద్దున్న పెళ్ళయ్యాక భర్తని అనుగమించాలని, భర్తకి శాంతి స్థానం ఆడది.
మగవాడు ఎన్ని కష్టాలు పడనివ్వండి, బయట ఎవరైనా అనకూడని మాట అననివ్వండి, ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి పరమ ప్రేమతో చూసేటటువంటి భార్య ఉంటే అన్ని కష్టాలు మర్చిపోతాడు. మీకు నేను ఒక విషయం చెప్తాను, మీరు వృద్ధిలోకి రావలసిన పిల్లలు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. అసలు పురుషుడి యొక్క ఆయుర్దాయం ఎవరి చేతిలో ఉంటుందో తెలుసా? భార్య చేతిలో ఉంటుంది. భార్యని బట్టి పురుషుడు బతుకుతాడు. అందుకే ఆమె మెడలో మంగళసూత్రం ఉంటుంది. గండకాలం వచ్చిన భార్య అమ్మవారిని ఉపాసన చేస్తుంటే అమ్మవారు గండం తొలగించి భర్తని కాపాడుతుంది. 2, భార్య పరమ ప్రేమైకమూర్తి అనుకోండి. అంతటి ప్రేమ ఎప్పుడు మీలాంటి భర్త లభించడం నా అదృష్టం అని చెప్పి ఆయనతో కలిసి ఎంతో ప్రేమతో ప్రవర్తించేటటువంటి భార్య ఉన్నటువంటి భర్త మనసులో ఎప్పుడు సంతోషంతో శాంతితో ఉంటాడు. అందుకే పూర్ణాయుర్దాయాన్ని పొందుతాడు. అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారో లేదో, పెద్దలైపోయినటువంటి వారు, వైరాగ్యం వచ్చేసిన వాళ్ళు అనారోగ్యం వచ్చాక ఇక శరీరంతో ఉండాలనుకోరు, 70 ఏళ్ళు వచ్చేస్తే. కానీ నేను ఒక చోట ఒక మహానుభావుడు అన్న మాట విన్నాను. నేను ఇంకా ఒక్క 10 ఏళ్ళు ఉంటానే. ఎందుకు ఉంటానో తెలుసా? నీ కోసం ఉంటాను, నువ్వు చేసే సేవ కోసం ఉంటానన్నాడు ఆయన. ఎందుకని అంటే భార్య అంత ప్రేమైకమూర్తి. ఆమెని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోలేక ఆమె కొరకు ఆయన శరీరంలో ఉండడానికి భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించి ఉన్నాడు. అంటే భార్య భర్త యొక్క ఆయుర్దాయాన్ని పెంచగలదు. భర్తకి శాంతినివ్వగలిగినటువంటిది లోకంలో భార్య ఒక్కతే. ఎంతమంది ఎన్ని అననివ్వండి, మీరు నమ్ముకున్న ధర్మం మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది, బెంగపెట్టుకోకండి అని భార్య అంటే భర్త ప్రశాంతంగా ఉంటాడు. అదే భర్త ఎంత మంచి పని చేసి ఇంటికి రానివ్వండి, మీ చేతకానితనం కాదు ఇలా చేస్తోంది, ప్రతి విషయంలోనూ అంతే, ఏమన్నా అంటే మంచి 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 అంటారు. ఇల్లు ఇలా అయిపోయిందంటే మీ వల్లే అని ఊరికే చిట్టా ఏదో చెప్పింది అనుకోండి, పరమ ప్రశాంతంగా ఉన్నవాడు ఉగ్రుడైపోతాడు. అయిపోయి ఏ ప్రమాదం చేస్తాడో తెలియదు. అందుకే నిజానికి పురుషుణ్ణి కాపాడగలిగినది, శాంతి స్థానము కాగలిగినది ఆడపిల్ల మాత్రమే. అంత మంచి భార్య అయి పిల్లలు అమ్మని చూసుకొని పొంగిపోతారు. అత్తమామలు మాకిలాంటి కోడలు ఇంకింతకన్నా ఏం కావాలి, నాకు ఈశ్వరుడు గొప్ప అనుగ్రహం ఇచ్చాడండి, మంచి కోడల్ని ఇచ్చాడు అంటాడు. నేను ఏ ఊరు వెళ్ళినా గర్వంగా చెప్పుకుంటాను, నేను భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకున్నందుకు నాకు ఈశ్వరుడు ఇచ్చిన గొప్ప వరం నా కోడలు, అంత మంచి కోడల్ని నాకు ఇచ్చాడని చెప్పుకుంటూ ఉంటాను. మంచి కోడలు అని అత్తమామలు సంతోషిస్తారు. అంత మంచి కూతురు, తల్లిదండ్రులు పొంగిపోతారు, మా వదిన అంత మంచిది, మరుదులు సంతోషపడిపోతారు. ఆ ఇంటికి వెళ్ళి పట్టాడు అన్నం తింటే కడుపు నిండి జీర్ణం అవుతుందయ్యా అని నలుగురు ఆ ఇంటికి వస్తారు. మహాతల్లి అన్నపూర్ణయ్య, ఎంతమంది వచ్చినా అన్నం పెడుతుందయ్యా అని అందరూ ఇంటికి ఎడతారు. పురుషుడు ఏం చేయగలడండి? ఓ రూపాయి ఇవ్వగలడంతే. ఇంటి ఖ్యాతిని నిలబెట్టగలిగినది ఆడది. అంత మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు మీకు వచ్చేటట్టు చేస్తుంది. ఆమె మహాపతివ్రత. అందుకే దాక్షాయిణిగా భర్తృనింద వింటే శరీరం వదిలిపెట్టింది. మళ్ళీ హైమవతిగా పుడితే పెళ్లి చేసుకునే ముందు తన తండ్రిని అడిగి కన్యాదానం పుచ్చుకోమని పరమశివుణ్ణి చెప్పింది. వాళ్ళిద్దరూ ఆది దంపతులు. అందుకే భార్య ఎడమవైపు కూర్చుంటుంది, భార్య ఎడమ తొడ మీద కూర్చోవాలి. కూతుళ్ళు కానీ కోడళ్ళు కానీ కుడి తొడ మీద కూర్చోవాలి, ఎడమ తొడ మీద కూర్చోకూడదు. పురుషుడికి ఎంత వయసు రానివ్వండి, పురుషుడి యొక్క ఎడమ తొడ మీద కూర్చునేటటువంటి అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే భార్యకొక్కదానికే ఉంటుంది. భార్య అంటే శక్తి. అటువంటి శక్తి స్వరూపిణి అయిన అమ్మవారు మీ ఎదురుగుండా ఉన్న పరమశివుడి యొక్క వామాంకం మీద ఎడమ తొడ మీద కూర్చుంది. ఆయనని అనుగమించి ఆయన శరీరంలో అర్ధభాగాన్ని పొందింది. అంటే అంత ప్రేమతో ఉంటారు ఆది దంపతులు. ఎవరు కాత్యాయని వ్రతం చేస్తారో అటువంటి పిల్లలకి కూడా అంత మంచి భర్తనిచ్చి మీరు కూడా ఆది దంపతుల్లాగే మంచి పేరు తెచ్చుకునేటట్టుగా చక్కగా సంతోషంగా మీ జీవితాలు ఉండేటట్టుగా పరదేవత అనుగ్రహిస్తుంది. అందుకే నిజంగా నేను ఈ సందర్భంలో భరద్వాజ రుద్రాభిషేకం సంఘ సభ్యుల్ని, మా రాఘవేంద్రరావుని, శరత్బాబు గారిని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించి అభినందిస్తున్నాను. వాళ్ళు నిజంగా ఎంత ప్రేమతో ముందుకొచ్చారంటే వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళు తెచ్చుకుని, వాళ్ళ చెంబు వాళ్ళు తెచ్చుకుని, వాళ్ళ పువ్వులు వాళ్ళు తెచ్చుకుని పూజ చేసుకుంటే
18 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు ఉన్న పిల్లలకి గురువుగారు మేమేం చేసినట్టు? వాళ్ళందరూ మా మేనకోడళ్ళే, మేము వాళ్ళు పెట్టుకోక్కర్లేదు, మేము ఉన్న డబ్బుతో మేము సంపాదించుకున్న దాంతో మేము వ్రతం చేయిస్తాం. మేనమావ కదూ పెళ్లి కూతుర్ని బుట్టలో తీసుకెడతాడు, రేపు వాళ్ళు బుట్టలో మేనమావ తీసుకెళ్ళడానికి యోగ్యమైనటువంటి స్థితి, వాళ్ళు జీవితాంతం సుఖపడడానికి కావలసిన స్థితి మా డబ్బుతో మేం చేస్తామని వాళ్ళు, దీనికి కావలసినటువంటి సేవ అంతా చేస్తామని భరద్వాజ రుద్రాభిషేక సంఘ సభ్యులు పంచెలు కట్టుకుని ఉత్తరీయాలు వేసుకుని వాళ్ళు ఎంత ప్రేమతో ఎంత అనునయంతో చేశారు. ఇంతమంది ఇంత ప్రేమతో చేసిన చోట అమ్మవారు ఎందుకు పలకదు? నా తల్లి పలికి తీరుతుంది. మీ అందరి జీవితాలు 3 పువ్వులు 6 కాయలై పరమ సంతోషంగా ఉంటాయి. నేను ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చే ముందు కూడా నేను పూజ చేసుకొని అమ్మవారికి నమస్కారం చేసి వచ్చా. అమ్మా, వీళ్ళందరూ నా మాట నమ్మి వచ్చారమ్మా, నేను నిన్ను నమ్మాను తల్లి. వాళ్ళందరి జీవితాలు బాగుండేటట్టు, వాళ్ళకి మంచి భర్తలు వచ్చేటట్టు, పిల్లా పాపలతో దీర్ఘ సౌమాంగల్యంతో పసుపు కుంకాలతో పరమ సంతోషంగా వాళ్ళ జీవితాలు ఉండేటట్టుగా ఓ తల్లి అనుగ్రహించమని ఆ తల్లిని ప్రార్థన చేసి వచ్చాను. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు నిన్న బెంగళూరులో ఎక్కడో ఏదో కార్యక్రమంలో ఉన్నారు. మీ అందరికీ కార్యక్రమం చేయించాలని రాత్రి బస్సు ఎక్కి తెల్లవారుజామున 2:30కి ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్లో దిగి నిద్ర లేకుండా వచ్చి స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసుకుని అనుష్ఠానం చేయించి కార్యక్రమం చేయడానికి వచ్చారు వాళ్ళిద్దరూ. ఇక్కడికి వచ్చి మీకు చేయించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒక పావలా కాసు ఆశించి కాదు, మిమ్మల్ని అందరినీ మా మేనకోడళ్ళుగా భావించి ఇంత ప్రేమగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరిగింది. మిమ్మల్ని తప్పకుండా పరదేవత అనుగ్రహిస్తుంది. మీ అందరూ జీవితంలో చక్కగా వృద్ధిలోకి వచ్చి పరమ సంతోషంగా ఉంటారు. ఆ మంటపం వెనక్కి వచ్చి ఒక్కసారి మీ అందరినీ చూస్తే చక్కగా ఇంతమంది వైదికంగా కూర్చుని ప్రతి వాళ్ళ కొప్పులోనూ మల్లెపూల దండలు వేలాడుతుంటే అక్కడ నించుని నేను పొంగిపోయాను. అబ్బా, ఇంతమంది మేనకోడళ్ళకి నేను మేనమావని అని. ముందు నుంచి చూస్తే పరదేవతా స్వరూపాలు కూర్చున్నట్టుగా ఉన్నారు. భవిష్యత్తులో నేను 5 ఏళ్ల తర్వాత వస్తాను, 10 ఏళ్ల తర్వాత వస్తాను, నెల్లూరు ఉపన్యాసాలకు వస్తాను. నాకు మీరు ఏమీ ఇవ్వక్కర్లేదు, మీరు ఇచ్చినని పుచ్చుకోను. నేను వచ్చినప్పుడు కాత్యాయని వ్రతం చేసుకున్నామండి మా ఆయన అని చూపించి, ఆ పై సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు కాత్యాయని వ్రతం చేసుకున్నామండి మా అబ్బాయి, ఆ పై ఏడాది మా అమ్మాయి, ఆ పై ఏడాది వీడు బాగా చదువుకుంటున్నాడండి, ఇది బాగా డాన్స్ చేస్తుందండి అని మీ అందరూ సంతోషంగా నాకు కనపడి ఒక మాట చెప్తే నేను పొంగిపోతా. అంతకన్నా ఇంకా ఏమీ అక్కర్లేదు. కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ అమ్మవారి పాదాలకి నేను 2 చేతులు కైమోడ్చి మీ అభ్యున్నతి కొరకు నమస్కరిస్తున్నాను. మీ అందరూ నాకైతే నిస్సందేహం అమ్మవారి అనుగ్రహంతో 10 కాలాలకి పరమ సంతోషంగా ఉంటారు. శుభం భూయాత్.
గారు అక్షతల నీళ్లు విడిపిస్తారు. అక్షతలు పట్టుకోండి అమ్మ అంతా. చెప్పండి, అందరూ కూడా చెప్పండి. మంత్రహీనం, క్రియాహీనం, భక్తిహీనం, పరమేశ్వరి యత్పూజితం మయాదేవి పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన ఆచార్యముఖేన శ్రీ కాత్యాయని వ్రత పూజాఫలం కాత్యాయని దేవ్యాః అర్పణమస్తు. అక్షరాలను విడిచిపెట్టేయండి. అమ్మవారి పూజ చేసిన కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకోండి. సుమంగళేరియం వధూరిమాగుం తమేదపత్యత సౌభాగ్యమస్తే దత్వాదాధాత్తం విపరేతన కాత్యాయని దేవతా ప్రసాదం లలాటం గృహ్ణామి. అమ్మవారికి నైవేద్యాన్ని పెట్టిన ప్రసాదం కళ్ళకి అద్దుకుని నోట్లో వేసుకోండి. తువ్వాలు 2 కొసలు ఒకసారి 2 చేత్తో పట్టుకోండి. యజ్ఞేన యజ్ఞమజంత దేవాస్తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాతన్ తే హనాకం మహిమానత్తజంతే యత్ర పూర్వే సాధ్యాస్సంత దేవాః కాత్యాయని దేవతాం యథాస్థానం ప్రవేశయామి శోభనార్థే క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. అమ్మవారి పూజ చేసినటువంటి ఆ ఫోటో, నైవేద్యం పెట్టుకున్న ప్రసాదము, పుష్పాలు, కుంకుమ, మీరు ఇంటి దగ్గర నుంచి తెచ్చిన పూజా ద్రవ్యాలు ఉంటాయి తీసుకుని ఆ మండపం మటుకు అక్కడ ఉంచేసి చక్కగా అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని బయలుదేరు. మీరు ఓంకారస్వరూపిణ్యై అనంతశక్తిస్వరూపిణ్యై చ నిత్యాయై దయాస్వరూపిణ్యై శ్రీభ్రమరాంబికాయై మంగళం. ఓంకారస్వరూపిణ్యై అనంతశక్తిస్వరూపిణ్యై చ నిత్యాయై దయాస్వరూపిణ్యై శ్రీభ్రమరాంబికాయై మంగళం. ఊహాతీతాయై రుగ్యజుస్సామస్వరూపిణ్యై చ అష్టైశ్వర్యప్రదాయిన్యై శ్రీభ్రమరాంబికాయై మంగళం. ఊహాతీతాయై రుగ్యజుస్సామస్వరూపిణ్యై చ అష్టైశ్వర్యప్రదాయిన్యై శ్రీభ్రమరాంబికాయై మంగళం. అంబికాయై అభయప్రదాయిన్యై ఆనందవనస్థితాయై చ ఈశ్వరప్రియాయై శివాయై భ్రమరాంబికాయై మంగళం. త్రిమూర్తిసేవితాయై ధన్యాయై చ జగన్మాత్రే త్రైలోక్యశరణ్యాయై శ్రీభ్రమరాంబికాయై మంగళం. గాయత్రీ స్వరూపిణ్యై చ జగదారాధ్యాయై ధర్మస్వరూపిణ్యై శ్రీభ్రమరాంబికాయై మంగళం. గాయత్రీ స్వరూపిణ్యై చ జగదారాధ్యాయై ధర్మస్వరూపిణ్యై శ్రీభ్రమరాంబికాయై మంగళం. నిత్యశుద్ధాయై నతజనశరణ్యాయై చ నిర్వాణప్రదాయిన్యై శ్రీభ్రమరాంబికాయై మంగళం. పరమార్థప్రదాయిన్యై ప్రేమస్వరూపిణ్యై చ పద్మహస్తాయై చ పద్మపాదాయై శ్రీభ్రమరాంబికాయై మంగళం. మంగళప్రదాయిన్యై మంగళస్వరూపిణ్యై చ యోగీశ్వరసేవితాయై శ్రీభ్రమరాంబికాయై మంగళం.
श्री शिवानन्दकारिण्यै श्रीविद्यास्वरूपिण्यै च रुद्ररूपिण्यै श्रीभ्रमराम्बिकायै मङ्गलम् श्री शिवानन्दकारिण्यै श्रीविद्यास्वरूपिण्यै च रुद्ररूपिण्यै श्रीभ्रमराम्बिकायै मङ्गलम् शिवानन्दपूर्णायै शिवानन्दकारणायै च शिववल्लभायै श्रीभ्रमराम्बिकायै च मङ्गलम् शिवानन्दपूर्णायै शिवानन्दकारणायै च शिववल्लभायै श्रीभ्रमराम्बिकायै च मङ्गलम्।